Please do subscribe to Prajabheri News Channel. GBL Nathalakshmi Madam, whose visionary leadership continues to guide and strengthen our justice delivery system. Madam, may I request you kindly to step onto the desk. Are deeply appreciated. I now invite CM Saya Reddy, the President of Bar Association, the guiding voice. As symbol of our respect, we now present saplings to our honor dignitaries. I now request Sri Afzaluddin CMV to mark the auspicious beginning of this event. I request Honorable President to carry. I now take this opportunity to present a brief overview of community mediation program and the role of community mediators, commonly referred as CMAs. This program has been launched under the Mediation Act 2023. It aims to resolve disputes at the very inception, minimizing time, cost, and litigation through trained community mediators, keep working through local neighborhoods. Madam, we have selected community mediators from different social groups, madam, from social, religious and cultural organizations like NSS, Hindus, Muslims, Christians, Parsi groups, resident associations and flag owners associations. Societies nominated individuals to be trained as community mediators. Madam, we have trained 70 mediators who have undergone 20 hours structured training by the State Legal Service Authority in mediation techniques. On completion, they served as community mediators, preferably operating through community mediation centers. Madam, this community mediation centers and this was taken as initiation through our Honorable Acting Chief Justice. As a pilot project, they selected Nizamabad district and they started community mediation centers in the month of August 2024. And 70 mediators were trained from the day. Madam, we have opened 4 community mediation centers, one at DLS office Nizamabad, one at DEO office Nizamabad, one at Arbor office, one at Arbor and one at Bodhar. And each mediation center was started through 4 mediators who are trying to settle the disputes. And madam, this community mediators already 2 days training తీసుకున్నారు మేడం. ఆల్రెడీ వాళ్ళు 4 గ్రూప్స్ ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్గా యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారు. డిఓ ఆఫీస్లో వాళ్ళకు 51 కేసెస్ రిఫర్ చేశాము, అందులో 25 కేసెస్ సెటిల్ చేశారు. అండర్ ప్రాసెస్ 26 ఉన్నాయి మేడం. అదేవిధంగా డిఎల్ఎస్ఏలో వర్క్ చేస్తున్న గ్రూప్ వాళ్ళు 5 కేసెస్ వాళ్ళకు రిఫర్ అయినాయి, 1 కేసు సెటిల్ అయింది మేడం. ఇంకా 4 కేసెస్ అండర్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆర్మూర్లో 18 కేసులు రిఫర్ చేశారు, అందులో 6 కేసులు సెటిల్ అయినాయి మేడం. 12 కేసులు ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. బోధన్ వాళ్ళు వీళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. వీళ్ళది టోటల్గా 168 కేసెస్ రిఫర్ అయినాయి మేడం. సెటిల్ ఏమో 114,
అండర్ ప్రాసెస్ 54. మెంబర్ సెక్రటరీ పంచాక్షరి సార్ గారు కూడా భోజన్ వాళ్ళని బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు మేడం, బికాజ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ యాక్టివ్లీ ఇన్ దట్ ఏరియా. దీస్ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్స్, ఇవి మనము కమ్యూనిటీ మీడియేటర్స్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు మేడం డిఫరెంట్ అంటే డిఎల్ఎస్ఎఫ్ వచ్చిన అప్లికేషన్స్ కూడా మనం వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా వారికి కూడా స్వతహాగా ఎవరైనా అప్లికేషన్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు దానిని సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారు మేడం. అదేవిధంగా పోలీస్ ద్వారా కూడా వాళ్ళ కేసు రిఫర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనకు ఉన్నారు. సో ఆ పర్పస్లో మనం ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం మేడం. అదేవిధంగా ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్స్లో సెటిల్మెంట్ ఏవైతే కేసెస్ సెటిల్ అవుతాయో వాటికి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్ సెటిల్ అవుతుంది, దానిని ఎన్ఫోర్స్ చేయలేము మనం. ఒకవేళ మీరు ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా ప్రీ లిటిగేషన్ పిటిషన్ కోర్టులో వేసేసి ఏదైతే సెటిల్మెంట్ చేసుకున్నారో అది దానికి మనం లోకాయత్ అవార్డు తీసుకుంటే అప్పుడు దానిని మనం కోర్టులో ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి కమ్యూనిటీ మీడియేటర్స్ తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ మీడియేటర్స్ మీరు తప్పకుండా ఇలాంటి ఏమన్నా సెటిల్మెంట్ చేస్తే అవి వాటిని తప్పకుండా మీరు బయట డిస్క్లోజ్ చేయడం కానీ చేయకూడదు. అదేవిధంగా అలాంటి కేసులో కూడా మీరు విట్నెస్గా వెళ్ళకూడదు, కోర్ట్స్ కూడా మిమ్మల్ని విట్నెస్గా పిలవచ్చు. అదేవిధంగా మేడం కమ్యూనిటీ మీడియేటర్స్ మీరు తప్పకుండా మీరు రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఏమేమి కేసెస్ వస్తున్నాయి పార్టీస్ మీరు రాసుకుంటూ. అదేవిధంగా ఎన్ని కేసెస్ సెటిల్ అయినాయి ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు తప్పకుండా మన డిఆర్ఎస్ఏ రిపోర్ట్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మేడం. అదేవిధంగా వీళ్ళకు ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ పోలీస్, సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్స్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ కూడా ఏమన్నా కేసెస్ ఉన్నా కూడా కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్స్కి రిఫర్ చేయవచ్చు. సో వాళ్ళ ఆ విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడి వాళ్ళకి సెటిల్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ బికాస్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఈ యొక్క సమస్యలు ఏమన్నా కూడా పరిష్కరించడానికి కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మేడం. అండ్ దెన్ మేడం బిఫోర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మేడం ఐ విల్ కాల్ active community mediators to share their experiences. At first I request Ravindra Garu, CMB Nizamabad, to share. నా తరఫున అదేవిధంగా మన సిఎంబి అందరి తరఫున మా సెంటర్ తరఫున అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమావేశం నిర్వహించినందుకు మా గౌరవ సెక్రటరీ గారు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మాకు వచ్చే సమస్యలు ఏదైతున్నాయో మేము ముందుగా చెప్పాల్సింది మా గౌరవ సెక్రటరీ గారితో కాబట్టి ఆ సెక్రటరీ గారు కూడా మా సమస్యలను ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన మా అందరితో కూడా షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నీకు ఏ సమస్య ఉన్నా నేను ఉన్నా అని చెప్పేసి వారు చెప్పడం కూడా మనం అందరికీ కూడా హర్షించదగ్గ విషయమే. ప్రతి సమస్యను కూడా వారు సౌజన్యంతో సానుకూలంగా స్పందిస్తూ ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కార దిశగా ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనందరి తరఫున వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే మేము ప్రాక్టికల్గా అనుభవించే అంటే వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే ఒకసారి ఒక కేసు వచ్చిన తర్వాత ఆ కేసు ఫ్యామిలీ ఏదైతుందో ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఎస్ఐ గారు మాకు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. అయితే అక్కడ ఎస్ఐ గారికి తెలియదు ఏంటంటే ఇక్కడ సిఎంసి సెంటర్ అనేది నడుస్తుంది, సిఎంబీలు ఉన్నారు అన్న విషయం అక్కడ పోలీస్ వ్యవస్థకు తెలియలేదు. మరి మేము తర్వాత చెప్పడం జరిగినప్పుడు అక్కడ ఎస్ఐ గారు స్పందించారు, ఓకే పర్లేదని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇది మాకు స్వయంగా అనుభవం వచ్చింది కాబట్టి అంటే అనుభవపూర్వకంగా జరిగింది. ఇటువంటిది ఇంకెక్కడ కూడా జరగవద్దు అన్న ఉద్దేశంతో మేము సెక్రటరీ గారికి చెప్పడం జరిగింది. దాంతో అంటే పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా మాకు ఇంటరాక్షన్ అయితే ఏంటంటే మీ దగ్గరికి వచ్చే కేసులు కొన్ని అంటే మీకు వర్క్ లోడ్ ఇప్పటికే చాలా ఉంది, అలా అని చెప్పేసి మీ కేసులు అంటే చిన్న చిన్న కేసులు ఏదైతే వస్తాయో ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ కానీ మిగతా ఏదైనా సర్దుబాటు అయ్యే కేసులు ఏదైతే ఉన్నా మా రిఫర్ చేసినట్టయితే సాధ్యమైనంత వరకు మేము దాని పరిష్కార దిశగా పరిష్కరించి ఏదైనా కాని కేసులు ఉంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మీ దగ్గరికి లేదా న్యాయస్థానానికి వెళ్ళాల్సిందే. కానీ మీకు కూడా వర్క్ లోడ్ తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ న్యాయస్థానం ఏదైతే ముందు ఆలోచనతో మంచి ఆలోచనతో ఇది గతంలో ఉన్నది పెద్ద మనుషుల నుండి పెద్ద మనుషులు ఎక్కడ అయితే రచ్చబండ దగ్గర పంచాయతీ చేస్తుంది, అదే దాన్ని ఇప్పుడు చట్ట పరిధిలో ఒక వీళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మాకు చేసిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గౌరవ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ సహకారం మాకు ఇచ్చినట్టయితే మనం ఏదైతే గౌరవ చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఏదైతే ఆలోచనతో దీన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చిందో దాన్ని సంపూర్ణంగా నిజామాబాద్ నుంచి మనం ఖచ్చితంగా 100% సక్సెస్ రేట్ చూపించడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీ అందరి సహకారం ఇట్లా అందించినట్టయితే ఇప్పుడు మాకైతే గౌరవ సెక్రటరీ గారిది పూర్తి సహకారం ఉంది. మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా నేను ఉన్నాను అని చెప్పేసి వారు మాకైతే ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. గతంలో మన సిపి గారు కూడా లాస్ట్ టైం ఉన్న మీటింగ్ జరిగినప్పుడు కూడా సిపి గారు చెప్పడం జరిగింది.
అంతకుముందు నా బసవరెడ్డి గారు కూడా ఇన్ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి బసవరెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది, సార్ కూడా అందరికి చెప్పడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నానని చెప్పేసి మేము ప్రత్యక్ష కలిగినప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ సహకారం పోలీస్ వ్యవస్థ నుంచి, అదేవిధంగా మీకు ఎవరైనా తెలిసిన ఇంటి దగ్గర వచ్చే చిన్న చిన్న పంచాయతీలు ఏదైతున్నాయో దాన్ని పెద్దగా చూడకుండా చిన్న సమస్యలు చిన్నగా పరిష్కరించే దిశగా మీరందరూ కూడా ఎవరైనా రావచ్చు. ఇక్కడికి కోట దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే సెక్రటరీ గారికి వచ్చినట్టయితే సార్ దానికి పరిష్కార దిశగా ఎవరికో అక్కడ అందుబాటులో ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకు మన సీఎంకి ఇచ్చినట్టయితే ఆ సమస్యను మనం పరిష్కరించడానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా సమయం కేటాయించి ఈ పని మనం చేద్దాం. దానికి దీనికి సంబంధించి మాకు ప్రతి సలహాలు కానీ ఇప్పుడు రాజరెడ్డి గారు కానీ మిగతా ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గారు కానీ రాజ్ కుమార్ సుబేదర్ గారు కూడా మాకు ఎప్పుడన్నా ఎల్లవేళ అవసరం ఉంది ఫోన్ చేసినా వారు స్పందిస్తున్నారు ప్రతిదానికి కూడా. అంటే వారి సహకారం అన్నది మరవలేదు. కాబట్టి మీ సహకారం ఎల్లవేళ మాకు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పేసి పోలీస్ వ్యవస్థ సహకారం అయితే ఇంకా చాలా అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కేసులు అక్కడ పెండింగ్లు బాగానే ఉంటున్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఏదైనా చిన్న సమస్యకు అంటే చట్టాన్ని మరీ ఇది కాకుండా సమస్య పరిష్కారం అయ్యే దిశగా ఏదైనట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు మాకు రిఫర్ చేసినట్టయితే దాని చట్ట పరిధిలో సమన్యాయంగా ఇద్దరికి సానుకూలంగా స్పందించి ఇద్దరికి కూడా సమస్య వివరంగా విన్నవించి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా సామరస్యంతో డబ్బు వృధా కాకుండా మనస్పర్ధలు లేకుండా. ఇప్పుడు కొన్ని సమస్యలు ఎట్లా అంటే వాళ్ళు కొట్టుకొని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయే సమస్య వస్తుంది, ఎందుకంటే జీవితకాలంలో ఈ మనసులో ఉండిపోతుంది. అటువంటిది కాకుండా ఇద్దరికి సమంజసంగా సమన్యాయంగా ఉండే విధంగా సమయము డబ్బు దాంతోపాటు మనస్పర్ధలు లేకుండా ఈ సమస్యలను కూడా మన దగ్గర సీఎంసీ సెంటర్లో పరిష్కారం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ దిశగా కొంచెం ప్రయత్నం చేయండి. ఏదైనా కేసులు ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా రిఫర్ చేయండి. మా దగ్గర సెంటర్ లేకుండా సెక్రటరీ గారి దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే వారే మాకు ఎవరెవరికి ఎక్కడ అయితే చేయాల్సిందంటే ఏ కేసులు పంపాలో వారు చూసి పంపగలుగుతారు. సెక్రటరీ గారి సహకారం కూడా చాలా ఉంది కేసులో. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము అడగగానే ఈ సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయించడానికి ముందుకు వచ్చిన సెక్రటరీ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా డీజే మేడం గారికి కూడా మిగతా వేదికలు అందించిన అందరు పెద్దలందరూ కూడా మరోసారి నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ అదేవిధంగా పెద్దలందరూ కూడా మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై హింద్. సెక్రటరీ గారికి వేదికల అందరికీ నమస్కారాలండి. మేము గోడల్లో మెడిటేషన్ సెంటర్ నడిపిస్తున్నామండి. మాకు కొంచెం అక్కడ రూములు కొద్దిగా ప్రాబ్లం వస్తే వర్షం వచ్చినప్పుడు మొత్తం అక్కడ నీళ్లు పడి ఉన్నాయని తడిసిపోవటం, మరి కూర్చోవడానికి కూడా వస్తువులు సరిగ్గా లేక బెంచెస్ చేసి కూడా బాధగా ఉందండి. మాకు కొంచెం అక్కడ వచ్చిన వారికి మేము ఏం చెప్తామంటే కేసులు వచ్చిన వాళ్ళకి కొన్ని కేసులు కూడా మన దగ్గరికి వస్తున్నాయండి. కేసులు అయిన వాళ్ళు కూడా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మేము చెప్తూ ఉంటాం, కేసుల వల్ల మీకు ఏంటి నష్టం, దానివల్ల మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది, అంతేకాకుండా పగ పెరగటం, మనస్పర్ధలు పెరిగి దానివల్ల మీరు ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి పగలు. అలా కాకుండా మీరు ఈ కేసుని ఎలా చేసుకోవాలి, ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఆ కేసును కూడా కాంప్రమైజ్ చేయించి లోక్ అదాలత్కి కూడా పంపించినవి ఉన్నాయండి. మరి మొన్న ఒక తల్లి వచ్చిందండి. ఆ తల్లికి నలుగురు కుమారులు తల్లిని చూడడం లేదు. వాళ్ళు వచ్చి మాకు చెప్పక సరస్వతి తల్లి పేరు గణపతి, భీమరావు, అర్జున్, కృష్ణ, నలుగురు కుమారులు అండి. వాళ్ళకు ఉన్నది 3 ఎకరాల పొలం. ఆ 3 ఎకరాల పొలంలో వాళ్ళ తల్లిని ఏమంటున్నారంటే, మీరు అమ్మేసి నాకు ఇవ్వాలి, మేము కొన్ని వ్యాపారాలు చేస్తాం, నువ్వు అమ్మి ఇవ్వలేదని చెప్పి అసలు తల్లిని చూడకుండా ఆమెను ఇంట్లోంచి గెంటేయటం, మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు కూడా అమ్మి ఇస్తావా లేదా అని చెప్పి ఆమెను బయటకు నెట్టేశారు. అప్పుడు ఆ తల్లిని వేరే వాళ్ళు స్థానికులు మా దగ్గర తీసుకురాగా మేము ఆ కొడుకులను పిలిపించి మాట్లాడామండి. మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మీకు మేడం అది ఉంటే మాకేం లాభం, దానివల్ల మాకేం పంట సరిగ్గా రావట్లేదు, అది అమ్ముకుంటే మాకు డబ్బు వస్తే మేము పెట్టుబడి ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకుంటాం అని ఆ కొడుకులు చెప్పగా మేము వాళ్ళకి చెప్పాం. సరే మీరు వ్యాపారం చేసుకుంటారు, మరి మీరు తల్లిని చూసేది ఎవరు అని ఆ తల్లిని కూడా అడిగాను. తల్లిని అడిగితే తల్లి ఏమంటుంది, నేను ఉన్నంత వరకే అది నేను అమ్మనమ్మ, ఇప్పుడే నాకు అది లేకపోతే నన్ను ఎవరు చూడలేదు, ముందు నా పరిస్థితి ఏంటి, కనుక నన్ను ఎవరు చూస్తే నేను నా తదనంతరం వాళ్ళకి ఇస్తానని చెప్పగా ఆ కొడుకులకు అదే చెప్పాం. నాకు తదనంతరం ఇస్తుందంట అమ్మ అని చెప్తే ఆ కొడుకులు కూడా ఒప్పుకుని ఆ తల్లిని 3 నెలల పాటు ఒక్కొక్కరు చూస్తామని ఒప్పుకుని ఇచ్చేశారండి. అట్లానే ఇంకొకటి భార్యాభర్తల సంబంధాలండి, ఇట్లాంటివి చాలా ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి. ధీర్ సింగ్ ఉమా అనేవారండి. అతను వేరే ఆమెతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. అక్రమ సంబంధాల వల్ల జరిగే నష్టాలు స్థాయికి వచ్చాడు, బాగా డ్రింక్ చేసి వచ్చాడు ఆయన. అయితే ఆయన చెప్పాము, మేము డ్రింక్ చేసి వచ్చి నువ్వు మాట్లాడితే ఈరోజు మాట్లాడటం కాదు, 2వ రోజు రమ్మని చెప్పాము. 2వ రోజు వచ్చిన తర్వాత ఆయన చెప్పాము అక్రమ సంబంధాల వల్ల జరిగే నష్టాలు, మరి దానివల్ల మీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళకి నచ్చజెప్పి వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు 2 ఇయర్స్ నుంచి వేడిగా ఉంటున్నారండి. అలాంటి వారిని కూడా కలపడం జరిగిందండి. మొత్తం మా దగ్గర 168 కేసులు అండి. దాంట్లో 114 కేసులు
సెటిల్ చేసామండి. ఇంకా నాకు 54 కేసులు ఉన్నాయండి. ఇంకా మళ్ళీ ఇచ్చిన వారందరూ నమస్కారం అండి. ప్రజలందరూ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మీడియేషన్ సెంటర్లో భాగంగా మా ఆర్మూర్లో సెప్టెంబర్ 4న జిల్లా జడ్జి గత మా ట్రాన్స్ఫర్లో వెళ్ళిన జిల్లా జడ్జి ఆధ్వర్యం లోపల వేరు సంఘం లోపల మేము కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది సార్ ఆర్మూర్లో. సో సార్ చెప్పినట్టుగా ఇప్పటి వరకు మా దగ్గర 26 కేసులు వచ్చినాయి. 26లో 12 ఏదాన్ టుడే 12 కేసులు మేము సెటిల్ చేసినాము. ఒక 4 కేసులు మాత్రం వాళ్ళు అడ్వర్స్గా వెళ్ళినారు, వాళ్ళకు మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళండి పొమ్మని చెప్పినాం. ఇంకో 10 అండర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి, వెళ్తున్నాం. ముఖ్యంగా మా దగ్గర కేసులకు సెప్టెంబర్ 4న ఓపెన్ చేసినప్పటికి కూడా నవంబర్ 1 వరకు కూడా మా దగ్గరికి ఒక్క కేసు కూడా రాలేదు. అప్పుడు మేము అసలు ఏంటి మరి మా పని ఏంటి మాకు కూడా అర్థం కాలేదు. ఆ సమయం లోపల మేము అక్కడ జిల్లా మా కోర్టు జడ్జి గారు ఒకసారి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ డివిజన్ లోపల ఉంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎస్హెచ్ వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి మమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. చేసిన తర్వాత అప్పటి నుండి మాకు ఫ్లోటింగ్ అయిపోయింది, కేసులు రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆ మీటింగ్లో మా ఆర్డీఓ గారు కూడా ఆ మీటింగ్లో ఉండే అప్పటి నుంచి వారి దగ్గరకు వచ్చిన కేసులు కూడా మాకు పంపడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు కూడా మాకు వచ్చిన కేసులలో 26 కేసులలో మాకు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 5 కేసులు వచ్చినాయి సార్. ఆర్డీఓ గారి ద్వారా 4 కేసులు వచ్చినాయి. డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్లో వచ్చిన అప్లికేషన్ ద్వారా 6 కేసులు వచ్చినాయి. మండల్ లీగల్ సర్వీసెస్లో కూడా వచ్చిన అప్లికేషన్లకి ఒక 4 కేసులు మాకు ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లా డైరెక్ట్గా మరి దాని ద్వారా తెలుసుకొని ఇక్కడ ఒక మీడియేషన్ సెంటర్ కూడా నడుస్తుంది అనే కొంత అవగాహన ప్రజల్లోకి వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా కూడా మాకు 6 కేసులు రావడం జరిగింది. ఈ విధంగా టోటల్ మాకు 26 కేసులు వచ్చినాయి సార్. దీంట్లో ముఖ్యంగా మాకు అప్లికేషన్స్ రావడానికి ప్రధానంగా ఒకటి డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, ఒకటి సబ్ డివిజన్ ఆర్డీఓ గారి ద్వారా వారి దగ్గరకు వచ్చిన ఫ్రీ లిటిగేషన్స్ కూడా మాకు ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది. మా ఆర్మూర్ డివిజన్లో ముఖ్యంగా మా ఏసీపీ గారు కానీ మా ఆర్డీఓ గారు కానీ మాకు చాలా బాగా సహకరిస్తూ మరి మా చుట్టుపక్కల ఉండే పోలీస్ స్టేషన్లకే కొంత అవగాహన జరిగింది సార్. ఇంకా దూరం ఉండే వాళ్ళకు తెలియలేదు. మరి మా ఏసీపీ గారు కూడా మాకు నిన్ననే మా మీడియేటర్లు అందరినీ కూడా పిలిపించి మాట్లాడడం జరిగింది. నేను కూడా మీకు మిగతా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా మీ గురించి సమాచారాన్ని పంపిస్తాను. వారు కూడా మీ దానికి మీ దగ్గరికి రావడానికి పంపడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందని వారు కూడా ఇచ్చారు. మా డివిజన్లో మాత్రం మా ఆఫీసర్స్, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ మళ్ళీ ఆర్డీఓ గారు కానీ మళ్ళీ అంతేకాకుండా మండల్ లీగల్ సర్వీసెస్ కూడా ద్వారా కూడా మాకు బాగా సహకరిస్తున్నారు మేడం. మంచిగా చేస్తున్నాం, మేము సక్సెస్ఫుల్గానే కేసులు చేస్తున్నాం. కాకపోతే వారి దగ్గరకు వచ్చిన కేసులే మాకు రావడానికి రెగ్యులర్గా ఫ్లోటింగ్ లేకుండా కొంత టైం పడుతుంది. దాంట్లో కొంత లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా దూరం నుంచి వచ్చేది కూడా ముఖ్యంగా ఈ 4 రకాలుగా మా దగ్గరికి వస్తున్నాయి. అయితే మీడియేషన్లో మేము చేసేది మొట్టమొదట మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ పరిచయ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటన చేస్తున్నాం. పరిచయ కార్యక్రమం మేము ఎవరము, అసలు మీడియేషన్ అంటే ఏంటి, మేము దేని కొరకు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచి చేస్తున్నాం అనే దాన్ని మొట్టమొదట మేము మా పరిచయము మరియు ప్రకటన చేయడం. ఆ తర్వాత వచ్చిన 2 రెస్పాండెంట్ అండ్ ఇద్దరిని కూడా కలిపి ఒకసారి ఉమ్మడి సెషన్లో కూర్చోబెట్టి వారి యొక్క సమస్యని కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత దాంట్లో మరి మళ్ళీ ఒక ప్రత్యేక సెషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఇక దాంట్లో సెటిల్మెంట్ కొరకు మళ్ళీ ఒక సెషన్ ఏర్పాటు చేసి సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ సెటిల్మెంట్ వాళ్ళు ఒప్పుకోకుంటే దాన్ని ఆ కేసును ముగించేసి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం. లేదా సెటిల్మెంట్ అయిన వాళ్లకు మేము దాన్ని పై అధికారులకు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సర్వీసెస్ కూడా మేము దాన్ని పంపిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇట్లా ముఖ్యంగా దీంట్లో ఈ మీడియేషన్ సెంటర్ ద్వారా అయితే ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది సార్. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మేము మీడియేషన్ సెంటర్ గురించి చెప్తున్నాం.
దాని యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి, దేని కొరకు ఈ మీడియేషన్ సెంటర్ను ప్రవేశపెట్టబడింది అనే ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత చాలామంది కూడా మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మీరు చాలా చక్కని పనిచేస్తున్నారని మాకు మంచి గౌరవం కూడా సొసైటీలో దొరుకుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ స్వచ్ఛంద ప్రయోజనం ఉంటుంది. దీంట్లో స్వచ్ఛందంగానే 2 పార్టీలు మా దగ్గరకు వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ అక్కడ సెటిల్మెంట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అట్లాగే ఇట్లా రావడం ద్వారా కోర్టు ద్వారా కానీ ఇంకా మిగతా పోలీస్ ద్వారా కానీ సమయము మా దగ్గర రావడం ద్వారా ఆదా అవుతుంది కాబట్టి సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఖర్చు కూడా ఉండదు. మేము ఎక్కడ ఎవరి ద్వారా కూడా ఒక నయా పైసా ఎలాంటి బహుమతులు కానీ ఇంకా ఎలాంటి దాన్ని కూడా మేము స్వీకరించాము, దాన్ని ప్రోత్సహించాము. కనుక వాళ్ళకు లిస్టులో ఉండే సమాజంలో లిస్టులో ఉండే వాళ్ళకు ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా కూడా వారి యొక్క సమస్యలను తీర్చుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. కాబట్టి మరి మేము చేసిన మెడిటేషన్ కూడా చాలా గోప్యతగా ఉంచుతాం. దాన్ని ఎక్కడ కూడా బయట పెట్టము. ఏ కేసు గురించి కూడా మేము బయట ఎలాంటి ప్రచారం అని ఎలాంటి దాన్ని కూడా చేయకుండా గోప్యతను మేము పాటిస్తాం. కాబట్టి ఇవన్నిటి కూడా అనుకూలీకరించగలిగిన పరిష్కారాన్ని మేము కనుగొంటున్నాం. కాబట్టి ప్రజలలో దాని పట్ల మంచి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. కనుక మరి ముఖ్యంగా ఇట్లాంటి సమావేశాలు మరి అప్పటి తర్వాత ఈ రోజే మాకు ఇంత ఎలాబరేట్గా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఇట్లాంటి సమావేశాలు రెగ్యులర్గా ఉంటే కూడా మా మెడియేషన్కి ఇంకా మంచి గుర్తింపు సమాజంలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఇప్పుడైనా కానీ మరి గౌరవ కొత్త మా డిఎల్ఎస్ఏ సార్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇది చక్కని ఆలోచన. మాకు ఇప్పటిదాకా ఇట్లాంటిది జరగాలి. దీని ద్వారా కూడా మాకు ఇంకా ఈ సెంటర్ల యొక్క గుర్తింపు మంచిగా జనాల్లోకి వెళ్తాయి కాబట్టి చక్కగా పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దాని కొరకు మా శాయశక్తుల మేమందరం కూడా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ము. మా దగ్గర నేను రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్, నా పేరు బాబా గౌడ్. తర్వాత నివేదన్ అని ఆ సారు మా దగ్గర ఆర్మూర్లో ఒక 30-40% ఖత్రీ సమాజం ఉంటారు. ఆ సొసైటీ నుంచి నివేదన్ గారు అతను ఒక ఆయన. తర్వాత ఫాదర్ అశోక్, ఆయన చర్చిలో ఫాదరు. క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ అంతటి కూడా ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు. అట్లాగే దీనా సుజన అనే మేడం కూడా రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్. ఆమె ఎస్సీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఆమె ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. ఇట్లా 4-5 కమ్యూనిటీలకు సంబంధించి అందరం కూడా అటు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ మిగతా ఏ కమ్యూనిటీ వచ్చినప్పటికీ కూడా మేమందరం కలిసికట్టుగా ఇట్లాంటి కేసులన్నింటినీ కూడా మేము పరిష్కరిస్తున్నాం. కాబట్టి మరి ఇది మాకు కూడా మేము వాస్తవంగా రిటైర్మెంట్ ఏజ్లో మాకు ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నాం. ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక మంచి అవకాశమే అని అనుకుంటున్నాం. మేము వాస్తవంగా సర్వీస్లో 30 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసినా కానీ మాకు ఇంత సంతృప్తి కలగలేదు. నిజంగా ఇది మాకు మంచి సంతృప్తికరమైన పనిగా ఇదాన్ని భావిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని భగవంతుడే మాకు ప్రసాదించిందని భావిస్తూ మరి దీనికి ఆ భగవంతుడు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు అందరూ కూడా మరి మా సెంటర్లకు మంచి గుర్తింపు తీసుకురావడానికి వారు కూడా చక్కని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నందుకు అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. శుభ సాయంత్రం. నాతోటి సిఎంఈ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా శుభ సాయంత్రం. ఈ చక్కటి అవగాహన సదస్సు నిర్వహించినందుకు మేము చాలా ఇంకా చైతన్యవంతులమైతామని భావిస్తూ, సార్ నేను రిటైర్డ్ పోలీస్ అధికారిని, సర్వీస్లో 35 ఏళ్ళు పనిచేసినాను. అక్కడ కూడా పోలీస్ శాఖ ఉన్నతమైంది, అందరికీ తెలుసు. సేవాభావంతో పనిచేస్తాను కనుక 24 గంటలు ఆ సేవాభావం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నేను రిటైర్డ్ అయినట్టుగా ఈ భగవంతుడు కల్పించిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నామమ్మ. నాకు 5 పిటిషన్లు వస్తే ఇవాళ సాయంత్రం కూడా ఒక 2 పిటిషన్లు, అంటే టోటల్ ఆల్మోస్ట్ 3 పిటిషన్స్ సాల్వ్ మేడం. ఓన్లీ 2 ఆర్ డీబీసీ పెళ్లి ఉన్నాయమ్మ. నేను శాయశక్తుల కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళకు కేసుల వల్ల జరిగే దుష్పరిణామాలు ఏంటి, వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్. ఆ పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ కోర్టు చుట్టూ తిరిగితే మన పరువు పోతుంది, సమాజంలో చెడు పేరు వస్తుంది. సామరస్య దూరంతో పరిష్కరించుకుంటేనే మన జీవితాలు ధన్యమవుతాయి.
బీడీసీ మెంబర్స్ కూడా అమ్మ ఊళ్ళల్లో చాలా అరాచకాలు జరుగుతున్నాయమ్మా. అవి అప్పుడప్పుడు మా దృష్టికి వచ్చినాయి కూడా మేము అమ్మగారికి చెప్పినాం. మన సార్ కూడా ఇప్పుడు ఈ మధ్యన కొన్ని తిమ్మాపూర్లో ఆ పూజారి వాళ్ళను ఆ ఊళ్ళోకి అనుమతించని పేపర్లోకి వచ్చిందమ్మా. అంటే ఆ దుర్భావం ఆ ఊళ్ళల్లో నేను తాడి అమ్ముతారమ్మా, ఆ రేటు అమ్మలేదు చేయలేదని చెప్పి రీసెంట్ ఒక 2 నెలల కింద టీవీలో వచ్చింది. మా పోలీస్ అధికారులు కూడా స్పందించేదమ్మా. అటువంటివి కూడా జరుగుతున్నాయమ్మా. అంటే మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నామమ్మా. అటువంటివి కాకుండా అరాచకాలను అరికట్టడానికే మాకు ఒక మంచి చక్కటి అవగాహన సదస్సు నిర్వహించి జూలై నెలలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చిందమ్మా. వాటి వల్ల చైతన్యమై సమాజానికి ఏం సేవ చేయాలి. మనం సమాజం మనకు కాదు, మనం ఆశించి చేస్తే అది కాదమ్మా, సమాజంకు మనం ఏం చేస్తున్నాం, సమాజం మనకేం చేస్తుంది అనేది దట్ ఈస్ నెగిటివ్ థాట్స్ అమ్మ. మన వల్ల అయినా సాయం చేయడం, మనం జీవితం ధన్యం చేసుకోవడం గొప్ప అని నేను ఒక పోలీస్ అధికారిగా పుట్టి అమ్మ మీరు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం ఇంకా ఆయురారోగ్యం ఉండి ఇంకా సేవ చేయాలనే భావన ఉందమ్మా. తప్పకుండా ఏదైనా మాకు డౌట్స్ వస్తే సంబంధిత మా పోలీస్ శాఖ కానీ రెవెన్యూ శాఖ వాళ్ళ సలహా తీసుకోవడం, అందరు అండదండలు ఉంటే మనం 100% విజయవంతం అవుతామమ్మా. ప్రతి పిటిషన్లో మనకు నిబద్ధత ఉండాలి. వాటి సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ లేకపోతే ఏం చేయలేమ్మా. మనం ఇవాళ ఏం పని చేసిన నాకు పెన్షన్ వస్తుందమ్మా, చాలా భగవంతుడు ఇచ్చిన పెన్షన్ వయసు పైగా అంటే మనం ఇతరులను ఆశించి చేసేది కాదమ్మా. ఒక ఉద్యోగస్తుడు ప్రతి పని ఆచితూచి అడిగేస్తాడు. ఏ తప్పు చేస్తే ఏమవుతుందో మనకు తెలుస్తుంది కదా మన సమాజంలో. అటువంటి అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. మళ్ళా సారు మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ జ్యుడిషియల్ అథారిటీకి మంచి పేరు వస్తుందమ్మా. ఈ సమస్యను పరిష్కారం అయితే కోర్టులో ఉన్న కేసులన్నీ పెండింగ్ రిడ్యూస్ చేస్తాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే అమ్మ వీటికి మనం అవార్డు ఇవ్వాలమ్మా. సార్ అన్నట్టు సెక్రటరీ సార్ అన్నట్టు ఈ అవార్డు ఇస్తేనే దానికి నిబద్ధత అవుతుందమ్మా. కొన్ని కట్టిపెట్టాం, వచ్చిన సామరస్యంగా రాసిస్తున్నాము. అన్నదమ్ముల పంచాయతీ ఉంటాయి, వాళ్ళు బయటకు రాలేరు. వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి మాకు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే సార్ మనం వచ్చి కలిసినప్పుడు ఇట్లా సార్ అని చెప్పినామమ్మ. ఇంకా ముందుకు వెళ్తామమ్మ. మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలని మేము అందరు సీఎంల తరఫు నుంచి ఏ సంబంధిత శాఖ వారైనా మాకు సహకరించాలమ్మా. మా గుర్తింపు మీరు చేస్తేనే గుర్తింపు వస్తుందమ్మా. మేము కూడా సేవాభావంతో పనిచేస్తాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ప్రోగ్రాంలో మేడం ట్రైన్ సిఎంబీస్ వచ్చారు మేడం. అదేవిధంగా కొత్తగా సిఎంబీసీగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ముస్లిం కమ్యూనిటీ నుంచి వెళ్ళి, సిక్స్ కమ్యూనిటీ నుంచి వెళ్ళి, బుద్ధిస్ట్ కమ్యూనిటీ నుంచి వెళ్ళి, అదేవిధంగా లారీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా మెంబర్స్గా మేము కూడా ఒక కమిటీ ఫామ్ అవుతాం. అలాగే ఉన్న కేసెస్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము. ఇదైతే మాకు ఇంకా అఫీషియల్గా ఉంటుంది, సపోర్టివ్గా ఉంటుంది అని వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చారు మేడం. అదేవిధంగా ఇంకోటి ఎన్జిఓస్ గ్రూప్ కూడా నరేష్ అతను కలయిక ఫౌండేషన్ ఎన్జిఓ అంట మేడం, వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఏదో చేస్తారట. సో మేము కూడా సిఎంపీగా ట్రైనింగ్ అవుతాము, మేము కూడా రెడీగా ఉన్నామని వాళ్ళు కూడా వచ్చారు మేడం. అదేవిధంగా ఇందులో రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్, పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు మేడం. సో ఇప్పుడు ఇంటరాక్షన్ బై ఆనరబుల్ పీడీజే మేడం విత్ ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్. శుభ సాయంత్రం. ఇది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. మధ్యవర్తులతోటి సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవడం అనేది మీడియేషన్. ఈ సందర్భంలో మనకు గుర్తు రావాల్సింది ది బెస్ట్ మీడియేటర్. అందరికీ తెలిసిన ది బెస్ట్ మీడియేటర్ ఎవరో తెలుసా మీకు? అందరికి తెలిసిన వ్యక్తే. పేరెంట్స్ మీడియేటర్స్. ఇంకా అనాది కాలం నేను చూస్తున్న ఆయన మహానుభావుడు, పెద్ద మీడియేటర్ కృష్ణుడు. పాండవులకి ఎన్నో కౌరవులకి గొడవ జరిగినప్పుడు ఆయన వెళ్ళి పాండవుల తరఫున అది అడిగాడు, ఊహు అన్నాడు దుర్యోధనుడు. ఇది అడిగాడు, ఊహు అన్నాడు. లాస్ట్కి అంటే 2-3 పర్యాయాలు, 3-4 కోరికలు అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్కి కనీసం 5గురికి 5 ఊళ్ళన్నా ఇవ్వండి అని అడిగారు. దుర్యోధనుడు ఏమన్నాడంటే కనీసం అప్పుడైనా ఒప్పుకోవచ్చు కదా, 5 ఊళ్ళు ఇస్తే ఆయన మూల్యం పోయింది. ఈగోకి వెళ్ళాడు. ఈగోకి వెళ్ళి లేదు లేదు 5 ఊళ్ళు కాదు, ఈ సూది మోపినంత నేల కూడా ఇవ్వను అన్నాడు. లాస్ట్కి ఏమైంది? కౌరవుల పతనానికి దారితీసింది. అంటే ఈ మీడియేషన్ అనేది ఇద్దరి మధ్య ఉన్న మనస్పర్ధలని అర్థం చేసుకొని ఇద్దరిని ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి వాళ్ళిద్దరికి వారికి తగ్గ మాటలు వారికి చెప్పి
వీరికి తగ్గ మాటలు వీరికి చెప్పి సమస్యని పెద్దది కాకుండా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని పరిష్కరించుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీడియేషన్ చేయని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి? నేను మీడియేషన్ చేశాను, మీరు మీడియేషన్ చేశారు. పొద్దున్న లేస్తే మన అమ్మ మీడియేషన్ చేస్తుంది పిల్లల మధ్యలో. అక్క చెల్లెలు కొట్లాడితే వాళ్ళిద్దరికి సెటిల్ చేస్తుంది. ఇంట్లో ఏమన్నా గొడవలు అయితే కొడుకులకి తండ్రి సెటిల్ చేస్తాడు. చుట్టాలతోటి ఎప్పుడు మనం అమ్మాయిని ఇచ్చిన కాడ వాళ్ళ అత్తగారితో ఏమైనా గొడవలు రావచ్చు. అప్పుడు మన పెద్దోళ్ళ ఊరి పెద్దోళ్ళను కుల పెద్దోళ్ళను పిలిచి మీడియేట్ చేస్తాము. ప్రతి చిన్న విషయానికి ఎవరు కూడా పోయి కోర్టులు ఎక్కాలి, పోలీస్ స్టేషన్లు ఎక్కాలి అని ఎవరు అనుకోరు. అందులో మన భారతీయ సమాజంలో ఏంటంటే ఒక కష్టం, ఒక సంస్కృతి ఏంటంటే పెద్దలను గౌరవించాలి, పెద్దలు చూపించిన బాటలో నడవాలి, వారి యొక్క అమూల్యమైన సలహాలను తీసుకొని జీవితంలో ముందుకెళ్ళాలి. మనకి ఎన్నో ఆ టీవీ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఎన్నో వెనుకబడి నరసింహారావు గారు కానీ, చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు కానీ ఇట్లాంటి ఎంతో ఆధ్యాత్మికవేత్తలు చాలా ప్రసంగాలు నేను కూడా వింటూ ఉంటాను. అది వింటూ ఉంటే మనసుకి ఎంత హాయి కలిగిస్తుందంటే ఆ టైంలో ఆ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ప్రసంగం అయిపోయి టీవీ కట్టేసి మనం ఉన్న టైంలో ఎవరన్నా వచ్చి అమ్మ నీ పట్ల ఈ పాపం చేశాను, నాకు విముక్తి లేదు, నాకు శిక్ష వేయడంటే నీకు శిక్ష వద్దు, వెళ్ళిపో, క్షమించేసా, ఆ మూడ్లో ఉంటాం మనం ఆ టైంలో. సో అంతటి పరివర్తన అందరిలో రావాలి, అందరిలో రావాలి. మా ఊర్లో ఒక పెద్ద మోతుబడి ఉండేవారు. అప్పుడు ఇంత పెద్ద కోర్టులకి పోలీసులు అని అంటే పెద్ద తెలిసేది కాదు. నా చిన్నతనంలో పోలీసు అంటే ఒక నిక్కర్ వేసుకొని లాఠీ పట్టుకొని ఇట్లా కొమ్ము ఉన్న టోపీ పెట్టుకొని వచ్చేవాడు, ఏది సైకిల్ వేసుకొని. ఆయన ఊళ్ళోకి వచ్చాడంటే ఆ ఊళ్ళో 10 చుట్టుపక్కల విలేజెస్ అందరూ కూడా ఈ ఊళ్ళో ఏదో పెద్ద జరిగిపోయింది అని అనుకునేవాడు. అంటే ఆ ఊరికి అవమానం, పోలీసు వచ్చాడంటే ఆ ఊరికి అవమానం. ఆ ఊళ్ళో ఒక పెద్ద ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండి చిన్న చిన్న తగాదాలు అవి ఇవి తీరుస్తూ ఉండేవారు. అంటే నా చిన్నతనంలో నేను చూసింది బహుశా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అయి ఉంటాడు అతను. ఒకసారి 2 సార్లు చూశాను. మా ఊర్లో ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు, కొంచెం మోతుబడి, బాగా డబ్బు విప్పు అన్నీ ఉన్నాయి. సరే డబ్బు ఉన్నమాట సాధారణంగా వింటాం కదా, అట్లాంటి వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద మనుషులుగా ఊళ్ళో వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. ఏ గెట్ల పంచాయతీయో, ఏ కూలీల పంచాయతీయో, ఏ తోటల దగ్గర పంచాయతీయో, ఏ పంచాయతీ అయినా కానీ అయ్యగారి దగ్గర పోవాలి. సాయంత్రం పనులన్నీ మానేసుకొని పగలవై కూర్చుని లేదు అక్కడ. సాయంత్రం పని నుంచి ఇంటికి వచ్చాక 6 వై కూర్చునేది. కూర్చొని అయ్యా మరి మా గెట్టు సగం తెగొట్టి పొలంలో కలిపేసుకున్నాడు అని, లేకపోతే మా గెట్టు తెగొట్టి బండ్లగా వేసుకొని మా పొలం నుంచి బండ్లు తీసుకుపోతున్నారని, అయ్యా నేను కాలంలో పొలానికి నీళ్లు పెడతా ఉంటే ఇది బంద్ చేసి ఆయన కాలంలోకి నీళ్లు మళ్లించుకున్నాడని, ఇట్లా రకరకాల గొడవలు ఉండేవి. వాళ్ళు చెప్పేది వీళ్ళు చెప్పేది, ఆయన మంచిగా తీరుబడిగా నోట్లో చుట్ట పెట్టుకొని మంచిగా గుప్పు గుప్పు అనుకుంటే ఏం మాట్లాడు, చెప్పేటప్పుడు ఏం మాట్లాడు, సైలెంట్గా వినాలి, వాళ్ళు చెప్పేదంతా వినాలి. వాళ్ళు మొత్తం చెప్పాక సైలెంట్ అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా. మొత్తం చెప్పేదంతా విని 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 అంతా అయిపోయిన తర్వాత చుట్ట తీసి తుప్పుకు మనం పక్కన ఉంచి అప్పుడు ఆయన ఏంటి దానికి నిర్ణయం ఏంటి అనేది ఆయన చెప్పేవాడు. అది అట్లుండాలి. ఇప్పుడు అదంతా లేవు. చిన్నదానికి పెద్దదానికి పోలీస్ స్టేషన్లకి కోర్టులకి పరిగెడుతున్నాం. మీరు చెప్పండి, కాలు దెబ్బ తగిలిందండి, చిన్న కాలు దెబ్బ తీసుకుపోయింది, లేదా చిన్న చిట్కినేలు ఇరిగింది, కడుపులో నొప్పి వచ్చింది, కాలు నొప్పి వచ్చింది, లేదా హెడేక్ వచ్చింది. వీటన్నిటికీ పోయి మనం హాస్పిటల్లో సర్జరీ చేయమని అడుగుతామా? అడగం.
చిన్న బాధలు ఒక మందు పెడితే అయిపోతాయి. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ దాకా కోర్టు దాకా తీసుకుపోవడం అంటే ఏంటంటే చిన్న ఏళ్ళ నొప్పైనా కాళ్ళ నొప్పైనా సర్జరీ బెడ్ ఎక్కినంత చేస్తున్నారు. ఎవరికి లాభం? ఎవరికీ లాభం లేదు. ఎందుకంటే ఒక సామెత ఉంది, కేసులో ఓడిపోయినోడు ఇంటికి పోయి కేసులో ఓడిపోయినోడు కోర్టులో ఏడ్చాట, గెలిచినోడు ఇంటికి పోయి ఏడ్చాట. ఎందుకు ఏడ్చాడు? ఆ టయానికి వాడి దగ్గర డబ్బులన్నీ పోయినాయి, వాడి టైం అంతా పోయింది, వాడికి ముసల్తానం వచ్చేసింది, వాడు గెలిచే వరకు వాడి చేతిలో మిగిలింది ఏమీ లేదు, కేసు గెలిచా అన్న తప్ప. అట్లా ఉంటాయి. అంటే చిన్నదాన్ని సాగదీసుకోవడం, ప్రతిదాన్ని సాగదీసుకోవడం. ఎందుకంటే మనోడు చెప్తారు రుణశేషం రణశేషం రణశేషం ఉండకూడదు అని. రుణశేషం అంటే అప్పు. మొత్తం 1,00,000 రూపాయలు కడతారు, ఇంకో 1000-2000 అవుతారు, మర్చిపోతారు దాన్ని. అది మళ్ళీ 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 పెరిగి 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 వడ్డీతో సహా మళ్ళీ 1,00,000 రూపాయలు అయింది. అందుకే రుణశేషం ఉంచకూడదు, సున్నా చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. రణశేషం అంటే ఎక్కడన్నా పుండో ఏదో అయిందనుకోండి, అది పూర్తిగా అయిపోయిన దాకా దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని కొంచెం పుండు అది కాగానే మనం మానేసామనుకోండి, అది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. రణశేషం అంటే ఈ రాజులు ఒకరినొకరు కొట్లాడుకుంటారు. కొట్లాడుకున్నప్పుడు అవతల రాజును చంపేస్తారు గెలిచిన వాళ్ళు. చంపినప్పుడు రాజును ఒక్కడినే చంపి వదిలేస్తే ఆయనకు పిల్లలు ఉండొచ్చు, భార్యలు ఉంటారు, ఆయన వారసులు ఉంటారు, వాళ్ళు రేపు తిరగబడవచ్చు. అందుకని చెప్పి ఆ రాజుగారి ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని చంపేవాడు. అంటే ఇంకా ఆ రణంలో ఆ యుద్ధంలో ఇంకా మిగలడం అనేది ఎవరు ఉండదు. అట్లాగా ఈ తగాదాలు ఇప్పుడు మనకి మర్చిపోయాను. నాకు అప్పు రూపాయి పెరిగి మళ్ళీ ఎంత అవుతారంటే దీనికి ప్రత్యక్ష విక్టిమ్ నేనే. ఒక అకౌంట్ క్రెడిట్ కార్డు తీసుకున్నా, మీరందరికీ అనుభవం అయ్యింది. క్రెడిట్ కార్డు తీసుకున్నా, వాడుకున్నాను, అంతా బాగానే ఉంది. ఆ కట్టుడు ఆ ఇంట్రెస్ట్లు అమ్మో వద్దనిపించింది. ఆయనకి చెప్పి బాబు ఇగో మొత్తం సెటిల్ చేసేస్తున్నాను అని మొత్తం సెటిల్ చేసేసి మర్చిపోయాను. వాడేం చేశాడు, నా కార్డును క్లోజ్ చేయకుండా అట్లా పెట్టాడు. పెడితే అది సంవత్సరానికి ఇంత సర్వీసింగ్ ఛార్జెస్ 1,500 ఇంకేదో దానికి వడ్డీ కలిపి అకస్మాత్ ఒకరోజు 35,000 రూపాయలకి నాకు స్టేట్మెంట్ వచ్చింది క్రెడిట్ కార్డు నుంచి. ఎవరు తిన్నట్టు, ఎవరు పెట్టినట్టు? కాబట్టి ఏదైనా ఉంటే సున్నా చేసుకోండి, దాన్ని సున్నా చేసుకున్నాకనే దాన్ని పక్కన పెట్టండి. అట్లాగా కొంచెం టచ్ చేసి పక్కన పెడితే మళ్ళీ అదంతా మలుపులు ఎత్తుతాయి. సో ఇందాక అన్నారు మనందరం కూర్చుంటాము, మీడియేషన్ చేస్తాము. మరి దానికి ఏంటి చట్టబద్ధత ఏంటి అని అంటే, ఆ మీడియేషన్ సెంటర్లో ఒక సెటిల్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆ సెటిల్మెంట్ని ఒక రిపోర్ట్ రూపంలో దాన్ని భద్రపరిచినప్పుడు ఆ రిపోర్టు ప్రకారము లోక్ అదాలత్లో ఇరు పార్టీలను పిలిచి వాళ్ళకి ఆ రిపోర్టు ఆధారంగా ఒక అవార్డు అనేది పాస్ చేస్తాం. అవార్డు పాస్ చేసినప్పుడు అది డిగ్రీతో సమానం అవుతుంది. అంటే మీరు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ దాని మీద అప్పీల్ ఉండదు. సో మీరు చేసిన సెటిల్మెంట్ అన్నిటికీ కూడా చట్టబద్ధత కల్పించే ప్రక్రియ కూడా ఇందులోనే చూపించారు. తర్వాత ఇంకొక భయం కూడా ఉండొచ్చు మీడియేటర్స్కి. దీన్ని మేము సెటిల్ చేసే ప్రయత్నంలో మా మీద ఏమైనా ఎలిగేషన్స్, మా మీద ఏమైనా దాడులు, మా మీద ఏమైనా దావాలు, మా మీద ఏమైనా పోలీస్ కేసులు పడవచ్చు అని అంటే, మీరు ఈ సెటిల్మెంట్ చేసే ప్రక్రియలో ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మీరు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు
వాటన్నిటికీ మీరు అతీతులు అవుతారు. అంటే మీ మీద ఒక దావా వేయడానికి కానీ, ఒక క్రిమినల్ కేసు పెట్టడానికి కానీ, మీ మీద ఎటువంటి అభియోగాలు వేయడానికి కానీ ఎటువంటివి కూడా చట్టబద్ధంగా చెల్లవు. సో మీకు ఆ ప్రొటెక్షన్ ఉంది. తర్వాత ఈ మనమంతా 30 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసేస్తాం. ఆ టైంలో మనకి భార్య పిల్లలు పట్టించుకునే టైమే ఉండదు. ఇంకా ఊళ్ళో కేసులు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి వాళ్ళని సెటిల్ చేసేంత ఓపిక అసలే ఉండదు. తర్వాత పోలీసు వారు ఉన్నారు. వారికి వచ్చే కంప్లైంట్ తీసుకోవడము, స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకోవడము, దొంగలను పట్టుకురావడము, ఇన్వెస్టిగేషన్లు చేయడము, తర్వాత మళ్ళీ పారిపోతే నాన్ వేలబుల్ వారెంట్లు ఇష్యూ అయితే మళ్ళీ అవి పట్టుకొని వాడు ఎక్కడున్నాడు, మహారాష్ట్రలో ఉన్నాడా, మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాడా, బీహార్లో ఉన్నాడా, మళ్ళీ వాడిని ఎదుర్కొంటూ పోవడము, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లము, ఎమ్మెల్యే వచ్చినా, ఎంపీ వచ్చినా, సర్పంచ్ వచ్చినా, ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళు లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎక్కడన్నా కొట్లాట్లైనా, ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్ అయినా కానీ వాళ్ళు పరిగెత్తాలి. ఎక్కడన్నా నేరం జరిగితే పరిగెత్తాలి. ఇన్ని 100 సమస్యలతో తలములకలయ్యే పోలీసు వారు ఒక కంప్లైంట్, అయ్యా మా ఆయన రోజు తాగొచ్చి నన్ను ఎలా కొడుతున్నాడు, మా ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకున్నానంటే వాళ్ళు సావధానంగా కంప్లైంట్ తీసుకొని మొగుడిని పెళ్ళాన్ని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళిద్దరికి చెరొక గ్లాసులు కొబ్బరి నీళ్ళు ఇచ్చి, అమ్మ మీ ఆయన ఎందుకు అవుతున్నాడు, ఈ అలవాటు ఈ రోజు నుంచి ఉందా, పెళ్ళైన కాడ నుంచా, పెళ్ళికి ముందు నుంచి ఉందా, మీరు ఇన్ని రోజులు ఏం చేశారు, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కొడుతున్నాడు, ఇవన్నీ అడిగేంత టైం కానీ ఓపిక కానీ వారికి ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి మనకేమో ఉద్యోగం చేసే టైంలో మనకి టైం ఉండదు, వారికేమో వాళ్ళ చట్ట పరిధిలో వాళ్ళు చేసే పనులకి వాళ్ళకి టైం ఉండదు. కాబట్టి కనీసం కాస్త రిటైర్మెంట్ అయ్యాక అప్పుడు అంటే జీవితం కాలం మనం మొత్తం చూస్తాము. మనం జీవితకాలంలో మన పెళ్ళైనప్పుడు మన భార్యతో గొడవలు, అత్తమామతో గొడవలు, బావమద్దతో గొడవలు, ఇంటి పక్కలతో గొడవలు, లేదా ఇంటి పక్కల గొడవలు, ఎన్ని చూసి మనం మన జీవిత ప్రయాణము 60 ఏళ్ళ దాకా వచ్చి ఉంటుంది. సో అది అత్యంత విలువైన అనుభవం, జీవితం నేర్పిన పాఠం. అటువంటి మనుషులు ఎవరన్నా ఒక కొట్లాట జరిగిందంటే ఎవరు చెప్పక్కర్లే, మనమే పోయి ఏమ్మా ఊకమ్మ ఏంటి గొడవ, లేకపోతే తాగి కొడతారంటే ఏంటంటే నీకు బుద్ధి లేదా, తాగొచ్చి పెళ్ళని కొట్టడం ఏంటి, తాగడే తప్పంటే వీళ్ళు కొట్టడం రెండో తప్పు అని మన ఇంటి పక్కన ఏదైనా జరిగితే ఆటోమేటిక్గా పోయి మనందరం బుద్ధి చెప్తాం వాళ్ళకి. అలాగే అందరికీ అట్లాంటి అవకాశం రాకపోవచ్చు, కానీ ఈ సమాజంలో జరిగే ఇట్లాంటి గొడవలు, భార్యాభర్తల గొడవలు కావచ్చు, కుటుంబ కలహాలు కావచ్చు, ఆస్తి గొడవలు కావచ్చు, ఇంకేదైనా ప్రాపర్టీ గొడవలు కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. ఇప్పుడు పల్లెటూరులో ఏదైనా కోట వేసామనుకోండి, పక్కింటోడిది ఆవు 2 ఆవులు వచ్చి మొత్తం మేసినాయి అనుకోండి, ఒక అరెకరం వరకు మేసినాయి. ఆ అరెకరం మేస్తే ఓ 10,000 20,000 ఖర్చు అవుతుంది. ఆ 10,000 20,000 కోసం దావా వేస్తాడు ఆ కోర్టులో. దావా వేసి 10 సంవత్సరాలు తిరుగుతాడా? తిరగడు కదా. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ విలేజ్లోనూ ఆ దగ్గరలో ఉన్న ఈ కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్ దగ్గర పోయి, అయ్యా వాళ్ళ ఆవులు మా పొలంలో వేసాయి, నాకు 20,000 నష్టమైంది, మన పైరు నాదంతా తినేసింది అని అంటే అప్పుడు ఆయన కూడా పిలిపించి ఏమిటయ్యే సంగతి, ఏంటి సంగతి ఇది అని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఎంతో కొంత వచ్చిన పరిష్కారం వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో. ఎందుకంటే మనకు జీవితం నేర్పిన అనుభవం ఉంది. ఆ టైంలో మనం ఎటువంటి ఆవేశాలు మనకు రావు, ఎందుకంటే మనం జీవితాన్ని మొత్తం చూసి 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 వడగొట్టి ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొని అక్కడికి వచ్చాం. చిన్న చిన్న విషయాలు, చిన్న చిన్న కోపాలు, చిన్న చిన్న వీటికి మనకి ఆవేశం అనేది రాదు, మనలో విజ్ఞత అనేది పనిచేస్తుంది. చిన్నప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఎవరైనా చనిపోయారు అనుకోండి, చనిపోతే ఒక ఆయన చనిపోయాడు, ఒక ఇంటి ఆయన పాపం ఎంగేజ్లోనే చనిపోయాడు. అందరూ బుల్లు అని భీకరంగా ఏడుస్తూ ఉంటారు. భార్య
అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు అందరూ ఏడుస్తూ ఉంటారు భీకరంగా. 1 గంట ఏడుస్తారు, 2 గంటలు ఏడుస్తారు, 3 గంటలు ఏడుస్తారు. చూసి ఒక పెద్ద ఆయన, మీలాంటి పెద్ద ఆయన, చాలా తీయండి శవాలు లేకుండా అంటారు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది, ఏంటి ఒక మనిషి చచ్చిపోయిపోతుంటే ఈయనేంటి అసలు ముఖంలో ఏం ఫీలింగ్ లేదు, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు, తీయండి అని అందరినీ సగేస్తాడు అంటే ఏంటి? ఆయన ఎంతమంది చూస్తుంటాడు అంటే చనిపోయిన వాళ్ళని, కుటుంబాలు చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు, బంధువులలో చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు. అంటే ఆయనకు ఆ వయసు వచ్చేవరకు ఎన్నో మరణాలు చూసిండు. ఈ మరణం ఒక పెద్ద లెక్క కాదు. కాబట్టి మనం ఈ వయసుకు వచ్చేవరకే మనకి జీవితం నేర్పిన పాఠాలతోటి కొంచెం రాటు తెలిపోయి ఉంటాం అన్ని విషయాలు. సో మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ మిగతా వాళ్ళకి పంచడానికి ఇదొక మంచి అవకాశం. ఇందాక అన్నారు మేము రిటైర్ అయ్యి ఇప్పుడు మాకు అవకాశం వచ్చింది అని. రిటైర్మెంట్ అంటే ఉద్యోగానికి రిటైర్మెంట్ కానీ పనికి రిటైర్మెంట్ ఉండదండి. ఎవరన్నా అట్లా తప్పుగా రిటైర్మెంట్ అంటే ఇక నేనేం పని చేయకూడదు, ఇంట్లోనే కూర్చోవాలంటే శరీరం సిదర పట్టిపోయి బీపీలు షుగర్ ఇంకా పెరిగిపోయి మనం రిటైర్ అయిన అతి కొద్ది కాలంలోనే బెడ్ రీడ్ అవ్వడం ఖాయం. కాబట్టి వర్క్, మరణం అంటే ఏంటి? నువ్వు పని చేయని రోజు నీకు మరణం. మనం పని చేయలేకపోతే ఆ రోజు మనం మరణం సంభవించినట్టు. అందులో ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్పాన్స్ చూస్తే 60 ఏళ్ళకి రిటైర్మెంట్ కానీ 60 ఏళ్ళకి ఎవరు వృద్ధులు అనడానికి లేదు. వృద్ధులు అని ఎవరు అనాలంటే 70 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు అనాలి, 60 ఏళ్ళు అనాలంటే మిడిల్ ఏజ్ అనాలి. సో 60 ఏళ్ళు రిటైర్ అయ్యి మిగతా 20 ఏళ్ళు ఏం చేస్తామండి కూర్చొని ఇంట్లో? ఎంత టీవీ చూసినా ఒకటి మీద ఒకటి దుమ్మెత్తి పోసుకోవడం, లేకపోతే మొన్న 4-5 రోజులు టెన్షన్, ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్. ఏమైంది అది కూడా మీడియేషన్ ద్వారానే సెటిల్ అయింది కాలేదా? ఎవరు చేశారండి మీడియేషన్? దేశాలకే మీడియేషన్ నడుస్తున్నాయి, మళ్ళీ చిన్న ఇంతండి. ఎందుకు చేస్తున్నారు? మంచి కోసమే కదా. 2 దేశాలు బాగుండాలి, 2 దేశ ప్రజలు బాగుండాలి, ఆస్తి నష్టం జరగకూడదు, ప్రాణ నష్టం జరగకూడదు, ఎవరు పాడైపోకూడదు, ఎవరికి డ్యామేజ్ కాకూడదు అని ఒక మంచి సదుద్దేశంతో చేశారు. సక్సెస్ అయింది. ఈరోజు మళ్ళీ ప్రశాంతత నెలకొంది. అలాంటిది మనము మన చుట్టుపక్కల ఉన్నోళ్ళతోటే ఒక మంచి మాట, వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చే మాట, లేదంటే ఎవరైనా ఒక గొడవతో వస్తే కూర్చోబెట్టి. ఈ మీడియేషన్లో కూడా రకరకాల పర్సన్స్ని, రకరకాల కమ్యూనిటీస్ నుంచి ఎందుకు తీసుకున్నారంటే, మన ఇండియాలో 3 కోటి దేవతలు ఉన్నట్టు ఉన్నారండి. 3 కోటి దేవతలు ఉన్నారు మనకి. ఎల్లమ్మ, పుల్లమ్మ, మైసమ్మ, పోచమ్మ, గడ్డి మైసమ్మ, రేణికెల్లమ్మ, ఇక చదవాలంటే లిస్ట్ చాలా ఉంది. అట్లాగే కమ్యూనిటీస్ కూడా చాలా రకాలు ఉన్నారు, చాలా రిలీజియస్ ఉన్నాయి. సో ఎవరి మతంలో ఏ విధానం ఉందో, వాళ్ళ కష్టం ఏంటో, వాళ్ళ ఆచారాలు ఏంటో, వాళ్ళ కట్టుబాట్లు ఏంటో మనకు తెలియదు. మన కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో ఒక లేడీ ఉండడం వల్ల ఒక లేడీ ఎవరన్నా ప్రాబ్లంతో వస్తే ఆమెను అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక ముస్లిం ఉండడం వల్ల ఇంకొక ముస్లిం మన సెంటర్కి వస్తే అతని యొక్క బాధను అర్థం చేసుకునే విషయం ఉంటుంది. అది రిలీజియస్ మ్యాటర్ అయితే ఇతను చాలా అర్థం చేసుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. అట్లాగే రకరకాల కమ్యూనిటీ నుంచి ఇంతకన్నా ఇక్కడ ఏదో కమ్యూనిటీ, జక్క కమ్యూనిటీ, పట్టలి కమ్యూనిటీ నుంచి. సో ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీకి ఒక ట్రెడిషన్ ఉంటుందండి. అది మనకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఎట్లా తెలుస్తుంది? మన అమ్మమ్మను, మన నాన్నమ్మను పాటించి, మన తాతయ్యలు పాటించి, మన తల్లిదండ్రులు పాటించి, మనము పాటించి తెలుస్తుంది. అది ఎవరు ఎక్కడ రాసింది కాదు, ఎవరు ఎక్కడ లిఖించింది కాదు, శాసనాలు వేసింది కాదు. ఇట్లాంటి సంపద అంటే సాంస్కృతిక సంపద తరతరాల నుంచి మన పెద్దవాళ్ళు మనకు అందించే సంపద ప్రతి కమ్యూనిటీలో ఉంది. ఆ సంపద ఎవరికి తెలుస్తుంది? వాళ్ళకే తెలుస్తుంది.
అందుకనే రకరకాల కమ్యూనిటీ నుంచి ఎల్డర్స్ని ఇందులో ఒక యూనిట్గా చేశారు. సో ఎలాంటి వారు వస్తే వాళ్ళ యొక్క సమస్యల్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి అందులో కూడా మన హానరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ గారు ఏం చేశారంటే ఇలాంటి మీడియేషన్ సెంటర్ ప్రతి చిన్నదానికి ఉరకుండా ఎక్కడికక్కడికి సమస్యలను ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా ఎక్కడికక్కడ సమస్యలని దాన్ని అలాగ సెటిల్ చేసే పెద్దల యొక్క అనుభవంతో సెటిల్ చేస్తే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పి ఆ పెద్దల అనుభవాలను బేస్ చేసుకొని దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్ కమిటీలు అనేవి ఆయన ఈ సిస్టమ్ దాన్ని మన దగ్గర ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అసలు చూద్దాం ఇది ఎంత బాగా నడుస్తుంది చూద్దామని చెప్పి ఫస్ట్ మనం నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే పెట్టారు. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి పెట్టారు. తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు 10 జిల్లాలకు అది ఎక్స్పాండ్ చేశారు. సో ఇందులో ఏ కేసులు వస్తాయి అని అంటే ఏ కేసులైనా రావచ్చు. ఇక్కడ మీకేమి భగవద్గీత ప్రమాణం చేసి కోర్టులో వచ్చి ప్రమాణం చేసి సాక్ష్యాలు చెప్పిన చాలా మంది ఉంటారు. భగవద్గీత ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తా, నిజం తప్ప అబద్ధం చెప్పను అని ప్రమాణం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నీ కేసు ఈ చట్టపరిధిలోకి రావడం లేదు, ఈ కోర్టు కాదు నువ్వు కేసు వేసుకోవాల్సింది కామారెడ్డి కోర్టులో అని చెప్పడానికి లేదు. సరే మరి నువ్వు 10 లక్షల ప్రాపర్టీ ₹100 కేసు పట్టుకొచ్చావు కదా, ఇందులో నువ్వు 5,000 ఫీజు కట్టాలి కోర్టు ఫీజు అని అడిగేవాళ్ళు లేదు. సరే నీ తరఫున ఒక అడ్వకేట్ పెట్టుకో, ఒక 10,000 ఇచ్చి నువ్వు అడ్వకేట్ తీసుకొని రావాలని అడిగేవాళ్ళు లేదు. మీకు టైం, మీకు డబ్బు, అన్నిటికీ మించి మీ కాలం, జీవితంలో ప్రతి నిమిషం కూడా ఎంత విలువైందో మనందరికీ తెలిసింది. ఎప్పుడు తెలిసిందంటే కరోనా టైంలో తెలిసింది. జీవితం అంటే నీటి బుడగ లాంటిది. మన పక్కనే, మన పక్కింట్లో, ఎదురింట్లో, మన ఇంట్లో, మన వెనకింట్లో టక్ 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 లేచిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎన్నో ఫోన్ చేసి ఏమండి ఆయన ఉన్నారంటే ఆయన లేరండి, మన కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో పోయారండి. అది ఎప్పుడు జరిగింది? నెంబర్లు మాత్రం అంతే ఉన్నాయి, సెల్ ఫోన్ నెంబర్లు. ఫస్ట్ వేవ్ లో పోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, సెకండ్ వేవ్ లో పోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, థర్డ్ వేవ్ వచ్చినా రావచ్చు, చెప్పలేము. పాపం జరిగితే థర్డ్ వేవ్ కూడా వస్తుంది. పెరగొద్దు అంటే ఎక్కడెక్కడ మనం సెటిల్ చేసుకోవాలి. ఓజోన్ పొర పెద్ద రంధ్రం పడింది, దాన్ని కూర్చోడానికి ఈ కాలుష్యం అంతా నివారించాలని అనుకున్నారు. కానీ ఒక 6 నెలల సంవత్సరం మొత్తం అన్ని బంద్, రవాణా బంద్, బయటికి పోవడం బంద్, మందు బంద్, మెయిన్ మందు బంద్, హోటళ్ళు బంద్. ఎవరి వాళ్ళు ఇంట్లో వంట చేసుకొని శుభ్రంగా. అప్పుడు తెలిసింది భర్తలకి భార్య ఎంత రుచికరంగా భోజనం పెడతారు అనేది. ఎప్పుడైనా తింటేగా ఇంట్లో. పిల్లలకు తెలిసింది జంక్ ఫుడ్ కంటే మా మమ్మీ చేసిన చక్రాలు ఎంత బాగున్నాయి కదా. ఈ మొత్తం రవాణా ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో, మనుషులు బయటకు రావడం తగ్గిపోయారో, కాలుష్యం తగ్గిపోయి ఆటోమేటిక్గా ఓజోన్ పొర ఫిల్ అయిపోయింది. గంగని ప్రక్షాళన చేయాలి అని మోడీ గారు కంకణం కట్టుకున్నారు. గంగా నది ప్రక్షాళన చెయ్యాలి అని అంటే అందులో ఎంత కలుషితం అవుతుందో మనందరికీ తెలుసు. చచ్చిపోయిన శవాలన్నీ గంగలోనే వేస్తారు, అవి బూడిద గంగలోనే కలుగుతారు. పోయిన వాళ్ళందరూ పిండాలు అక్కడే పెడతారు. అందులో ఇది ఈ పని చేసాము, ఈ పని చేయలేదు అని కాకుండా మ్యాక్సిమం మనం ఎంత కలుషితం చేయాలో అంత కలుషితం చేస్తాం. దాన్ని కలుషితం ఆ ప్రక్షాళన చేయాలంటే కొన్ని వేల కోట్ల అవసరం బడ్జెట్ అని అంచనా వేశారు. ఏమైంది కరోనా టైంలో? అసలు శవము ఇంటి దాకా వస్తేనే కదా, హాస్పిటల్లోనే ప్యాక్ చేసేసి మిషన్లు వేసేయడం. ఇంకెక్కడ కాలుష్యం లేనే లేదు. గంగా నదిలో మునకలు లేవు, పిండ ప్రధానాలు లేవు, చిట్టి భస్మాలు కలపడం లేదు, ఏమి లేదు. ఆటోమేటిక్గా గంగా నీరు అనేది
స్వచ్ఛమైన నీరుగా మారిపోయింది. అంటే చూడండి, ప్రకృతి ఎప్పుడైనా బ్యాలెన్స్ తప్పినప్పుడు, ఇంబ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. మనం ఏదో చేస్తున్నాం అని అనుకుంటాం. ప్రకృతి కరెక్ట్గా ఎప్పుడు తాసు పట్టుకొని త్రాసు మన ఈ తూకం ఉంటుంది కదా, ఆ తూకం పట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూనే ఉంటుంది. మేము పోలీసు వాళ్ళతో మాట్లాడాము ఈ విషయంలో. కంప్లైంట్స్ ఎలాగా మీ దగ్గరకు వచ్చినాయండి, ఈ మీడియేటర్ సెంటర్కి ఎలాగా పంపించాలి, దానికి ఒక పద్ధతి, దానికి ఒక ప్రొఫార్మా, అవన్నీ కూడా మేము వారికి చూపించాము. మీకు కంప్లైంట్ రిఫర్ చేసేటప్పుడు కంప్లైంట్ డేటు, పార్టీల పేర్లు, అందులో ఉన్న గొడవ ఏంటి అని రిఫర్ చేసి మన సెక్రటరీ గారి దగ్గరకు వస్తే అట్లా వచ్చిన కంప్లైంట్స్ అన్ని ఆయన ఏ ఏ యూనిట్కి ఏ కంప్లైంట్ పంపాలి అన్ని కూడా చూసి ఆ యూనిట్స్కి ఆ కంప్లైంట్ పంపిస్తే దీన్ని పెద్దగా సాగదీయకుండా జస్ట్ 2-3 సిట్టింగ్స్లో ఇది సెటిల్ రిపోర్ట్, ఇది ఫెయిల్యూర్ రిపోర్ట్, అంతే వేసేయండి. ఒకరోజు పార్టీలో కూర్చోబెట్టండి, 2 రోజు ప్రాబ్లం గురించి తెలుసుకోండి, 3వ రోజు కన్క్లూజన్ రండి, 4వసారి రిపోర్ట్ వేయండి. ఇక్కడ మీకు ఏమి ఐపీసీలు, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లు, సిపిసిలు, సిఆర్పిసిలు మీరు పెద్ద తీయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది చట్టపరంగా ఉందా, చట్టపరంగా లేదా అనే చట్టబద్ధత కూడా మీరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది లిమిటేషన్ పోయిందా, లిమిటేషన్ ఉందా. ఇప్పుడు ప్రామిసరీ నోట్ ఉందనుకోండి, 3 సంవత్సరాల లోపల కోర్టులో వేయాలి, వేయకపోతే మురిగిపోయినట్టు. అట్లాంటిది తీసుకొచ్చి కోర్టులో వేస్తే మేము దాన్ని తీసుకోము. అదే పెద్ద మనుషులు, అరే బాబు అట్లా కాదురా, నువ్వు చట్టం ప్రకారం నీకు మురిగిపోయింది కానీ ధర్మం ప్రకారం అయితే నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా అని 4 మాటలు చెప్పారనుకోండి, కరెక్టే, ధర్మ ప్రకారం నేను డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా, నేను ఇవ్వకుండా పోతే ఆ పాపం నన్ను వెంటాడి పైన స్వర్గలోకంలో రిజిస్ట్రేషన్ దెబ్బతింటుంది కదా అని చెప్పి డబ్బులు ఇవ్వడానికి ముందుకు రావచ్చు, సగమైనా ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇది చట్టబద్ధత ఉందా, చట్టబద్ధత లేదా అని ఏం లేదు. ఏదైనా కానీ మీ సెంటర్స్కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఓపిక, కొంచెం మీ దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి కొంచెం వాళ్ళని నిదానంగా కూర్చోండి. ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు, సగం సమస్య ఎక్కడ సెటిల్ అవుతారంటే చెప్పేది వినాలా, ఈయన చెప్పేది వినాలా, ఆయన చెప్పేది వినాలా. ఇవాళ దగ్గర చెప్పడానికి ఏముండదు, మొత్తం ఖాళీ చేయించండి. ఖాళీ చేయించాక ఆటోమేటిక్ వాళ్ళే సలపడతారు. సలపడ్డాక కూర్చోబెట్టి ఏం చేయాలి, అది సర్ది చెప్పాలి అంతే. మీడియేషన్ అంటే ఏంటి, సర్ది చెప్పు, కూర్చోబెట్టి అది కాదురా ఇది, ఇది కాదురా నాన్న అది అని సర్ది చెప్పాలి. సర్ది చెప్పి విన్నారా, వింటారు. వినకపోతే ఎవరి కర్మ వాళ్ళే అనుభవించాలి. డబ్బులు పోతాయి, వయసు పోతుంది. ఈయన వేసిన కేసు కోర్టులో ఈయన చచ్చిపోయి మళ్ళీ ఈయన కొడుకులు వచ్చి వాళ్ళు కూడా ముసలోళ్ళు అయ్యేదాకా నడుస్తూనే ఉంటుంది. కేసు 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు సాగుతున్న కేసులు ఇంకా కోర్టులలో ఉన్నాయి. కోర్టులో పెండెన్సీ కూడా చాలా బాగుంది. కాబట్టి మొన్న ఇక యుద్ధం వస్తుంది, వచ్చేసింది. ఈ మీడియా వల్ల కథనాలు ఎట్లుంటాయంటే అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అంటారు. యుద్ధం వచ్చేసిందని ఒకళ్ళు రావడం ఏంటి, యుద్ధం అటువైపు నడుస్తుందని ఒక టీవీ మీడియా, ఇక్కడ ఏదో జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ ఒక టీవీ మీడియా. సో ఇన్ని రకరకాల దాన్ని ఏమంటారంటే ఊహాగానాలు. 1000 మీడియాలు ఉంటాయి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, 1000 మీడియాలు ఉంటాయి. అందులో ఏ మీడియా వాడు చెప్తే మనం నమ్మాలో మనకే తెలియదు. ఏ మీడియా కరెక్ట్గా రిపోర్ట్ ఇస్తుంది, జెన్యున్గా ఉంటుందో మనకే తెలియదు. సో ఇటువంటి వాతావరణంలో ఒక వార్త కూడా వచ్చింది. ఏమనంటే 18 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాలలో వయసు గల వ్యక్తులు
ఎవరైనా కానీ ఆర్మీలో చేరవచ్చు. ఈ సమయంలో ఇన్ యాంటిసిపేషన్ ఆఫ్ వార్, అంటే యుద్ధం రావచ్చు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వము అట్లాంటి నోటిఫికేషన్ ఒకటి ఇచ్చింది. 18 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు ఎవరైనా ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చి చేరవచ్చు అని. అది కూడా మీడియా చెప్పింది, నేను చూసింది కాదు, మీరు చూసింది కాదు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నన్ను కన్సల్ట్ చేయలేదు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు, నాకు తెలియదు. చాలా మంది నా ముందే కొంచెం 41 ఏళ్ళు, 42, 50 ఏళ్ళు ఉన్నోళ్ళు అంటే నాకు అవకాశం అయింది, ఆర్మీలో పోయే అవకాశం. నేను 40 ఏళ్ళలో పుట్టి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతుంటే అంటే అంత వచ్చేసింది ఆవేశం ఒక్కొక్కరికి. మరి 40 ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు అట్లాగా ఆర్మీలోకి వెళ్ళలేరు, దేశ సేవ చేయలేరు. దేశానికి సేవ అంటే గన్ను పట్టుకొని ఆర్మీలోకి పోతేనే సేవ. 40 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళందరికీ నేను అడుగుతున్నా, మీరు వచ్చి ప్రజాసేవ చేయండి, మీడియా సెంటర్లో కూర్చోండి, సమస్యలు పరిష్కరించండి, ప్రజలు సుఖశాంతం ఉండేటట్టు చూడండి. అది కూడా దేశ సేవ కదా. సో ఇదంతా కూడా మనము ఒక రకంగా దేశానికి సేవ చేస్తున్నట్టే. నేను అనుకుంటున్నాను, నేను రిటైర్ అయ్యాక ఏ మీడియేషన్ సెంటర్లోనో మెంబర్గా చేరి నాకున్న అనుభవంతో అది కాదమ్మా ఇది కాదమ్మా, ఏమయ్యా నీకు బుద్ధి ఉందా, నువ్వు ఏంటి తాగుడేంటి, కథ ఏంటి, 100 రూపాయలు సంపాదించి 200 తాగుతాడు అంటే 100 రూపాయలు నాడు పక్కన అప్పు, తప్పు కదా. కుటుంబాన్ని ఎంత చూసుకోవాలి కదా. నీకు ఆ గొడవలు ఎందుకు, ఈ ఆస్తి తగాదాలు ఎందుకు? ఇట్లా నేను కూడా ఫ్యూచర్లో కాబోయే మీడియేటర్ని. మన చుట్టూ నలుగురికి మనం చేసామనుకోండి దేశ సేవ. సో యుద్ధంలోకి ఈ న్యూస్ తోటి యుద్ధంలోకి పోలేక డిసప్పాయింట్ అయిన వాళ్ళందరికీ మీకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ రకంగా మీరు దేశ సేవ చేయాలి, నలుగురు మంచికి మీరు కృషి చేయాలి. చిన్నప్పుడు బట్టు రాయబారం అని ఒక కథ, నా ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ తెలుసు. బట్టు రాయబారం అని తెలుగులో ఒకటి ఉండేది. బట్టు అని ఒక రాయబారి 2 రాజ్యాల మధ్య సంధి కుదిర్చడానికి పోతాడు. ఆ బట్టు రాయబారంలో బట్టు అంటాడు, పగవృద్ధి పొందించు భ్రష్టులే గాని అణగింప నేర్పర్లు అవనిలో లేదు. అంటే ఒక పగ ఉంటే చేసేది నేను చూసుకుంటాను, ఇక్కడితో హైకోర్టు దాకా వెళ్ళాలి, అవసరమైతే 10 కేసులు వేద్దాం నీకెందుకు. ఇట్లాగా మనల్ని ప్రొవోకేట్ చేసేవాళ్ళు, బాగా ఇది చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ మాటలన్నీ నమ్మి మనం మొదలు పెట్టామనుకోండి, 2 నిమిషాలు వాళ్ళు పక్కన ఉంటారు, మనం అప్పుడే మిగులుతాం ఫీల్డ్లో. కాబట్టి ఇట్లాంటి విషయాల్లోకి ఎప్పుడు మీరు ఉద్రేకపడకుండా ఉండాలి. అట్లాంటి ఉద్రేకపడే వాళ్ళని మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళని సముదాయించి శాంతింపజేసి కూర్చోబెట్టి సెటిల్మెంట్కి ట్రై చేయండి. ఇది ఒక మానవ ప్రయత్నం అంతే. అవుతుందా అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. దట్స్ ఒక మంచి హృదయంతో మనం చేయగలిగారు. వారు పోలీసు వారిని మేము ప్రత్యేకంగా కోరాము, వారు ఇట్లాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్ని రిఫర్ చేస్తామని అన్నారు. సెటిల్ కాకపోతే మళ్ళీ వారికి మనం రిటర్న్ పంపించేస్తాం, కేసు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. రెవెన్యూ అథారిటీస్ ఉన్నారు, భూముల గొడవలు, పంచాయతీలు, లేకపోతే పట్టాల గొడవలు, ఇవన్నీ గోల్డెన్ ఉంటాయి. ఏమన్నా ఉంటే రావచ్చు మీడియేషన్ సెంటర్కి. సో ఇది సమస్య కాదు అనుకోవడానికి. రెవెన్యూ ఉంది, పోలీసు ఉంది, లేకపోతే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్. అసలు ప్రాబ్లం కానిదంటే ఏమి లేదు. మన శ్రీశ్రీ గారు ఒక మాట చెప్పారు, కుక్క పిల్ల, అగ్గి పుల్ల, సబ్బు పిల్ల, కాదేది కవిత కానర్థం, కాదేది గొడవ కానర్థం. ఏదైనా గొడవ పెట్టచ్చు. నా కారు మన హైదరాబాద్లో నేను ముందు పోతామంటే ముందు బైకు నడిపేవాడు సడన్ బ్రేక్ వేసేది. సడన్ బ్రేక్ వేస్తే నేను మావాడు ఏం చేసిండు, పోయి దానికి టైప్ చేసిండు. కారు పెట్టి నన్ను గుద్దాడని మొత్తం అక్కడికక్కడే గొడవలు ఎవరేసిండు. కాబట్టి గొడవలు ఎవరేయడానికి కారణం అంటూ ఉండక్కల్లా
మనది తప్ప, ఎదురుడి తప్ప, మనది గొప్ప, పక్కన గొప్ప, ఇవన్నీ లేవు. చెయ్యాలంటే చేసేయడమే. అట్లా ఉంది సొసైటీ. సో అట్లాంటి సొసైటీకి మనం చేసే హెల్ప్ ఏంటంటే ఈ మీడియేషన్ సెంటర్స్ ద్వారా మనం అద్భుతమైన ఫలితాలని అందించి మనం చూసి మనకు నెక్స్ట్ జనరేషన్ సేమ్ ఫాలో అవుతుంది. ఇది ఒక కష్టం లాగా అయిపోతుంది, ఒక ఆచారం లాగా అయిపోతుంది. మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఇది ఒకటి భాగంగా మిగిలిపోతుంది. సో మనతో మొదలు పెట్టారు, మన పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు దీన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తారు. సో అందరికీ ఉపయోగపడతారనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది. ఎవరికన్నా ఏదైనా ఈ ప్రొసీజర్లో ఏమైనా భయాలు ఉన్నా, లేకపోతే డౌట్స్ ఉన్నా, ఇంక్లూడింగ్ పోలీసు వారు ఎవరైనా అడగవచ్చు. మీకు ప్రొటెక్షన్ చెప్పారు, ఇట్లాంటి వాటిలో ఉండడం వల్ల మీ దావాలు, క్రిమినల్ కేసులు ఏమీ వేయడానికి చెల్లుబాటు కాదు అని. మీరు ఇచ్చిన సెంటిమెంట్లకి అవార్డులు వస్తాయని చెప్పారు. ఇంకా ఏమన్నా భయ, ముస్లిం మత పెద్దలు ఉన్నారు, వారికి ఒక పర్సనల్ లా ఉంటుంది. ఆ పర్సనల్ లాకు మనకు తెలియదు. ఎవరైనా ఒక ముస్లిం వ్యక్తి వచ్చి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది, నేను నా ఆస్తి పంపకాలయ్యాలో, లేదా మా నాయన ఆస్తి వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు, ఇది ఎట్లా పంపకాలయ్యాలో మన దగ్గరకు వస్తే, మనం హిందువులో వాళ్ళ పంపకాలు ఏంటంటే మనకు తెలియదు. అప్పుడు వాళ్ళు అందులో మెంబర్గా ఉంటారు కాబట్టి పర్సనల్ ముస్లిం పర్సనల్ లా ప్రకారం వాళ్ళు ఇగో ఇలాగ వాటాలు వేయాలి, వీరికి ఇంత వాట, ఈయనకి ఇంత వాట, ఈయనకి ఇంత వాట వస్తుందని వారు చెప్తారు. అందువల్లనే ఇట్లా అందరి పెద్దలు కూడా ఇందులో తీసుకోవడం జరిగింది. ఎవరికైనా ఏమైనా మేడం, నా పేరు కొంచెం శ్రీనివాస్ మేడం. అయితే ఒక పార్టీ వచ్చి మనకు అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు రెండవ పార్టీని పిలిస్తే రావట్లేదు అట్లా అని చెప్పి మన సెక్రటరీ సార్కు చెప్పేసి మనం నోటీస్ కూడా సర్వ్ చేస్తున్నాం, అయినా స్పందించి రావడం లేదు. దానికి మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? స్పందించి రావడం లేదు కదా, వదిలేయండి. ఈయన పోలీస్ స్టేషన్ పోతాడు, పోలీసు వాళ్ళు క్యాకేస్తే దెబ్బ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు. అయ్యా పాపం ఎందుకురా నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ దాకా, ఇక్కడే చూసుకోరా అంటే వినలేదు. పోలీస్ స్టేషన్ దాకా పోయిన తర్వాత అక్కడ వాడికి ఖచ్చితంగా న్యాయం జరిగింది. మనం ఏంటి, మనం కోర్టు కాదు, మనం కోర్టులో అయితే మేము సమన్స్ ఇస్తాము, వారెంట్స్ ఇస్తాము, వేరియబుల్ వారెంట్స్, ఎఫ్బిడబ్ల్యూస్ ఇస్తాము, తీసుకొస్తాము. ఇది ఏది కూడా స్వచ్ఛందంగా జరిగే ఒక ప్రక్రియ. బాధపడ్డోడు స్వచ్ఛందంగా మన దగ్గరకు వస్తాడు, అవతలోడు మనం పిలిపించినప్పుడు వస్తాడు, రాకపోతే మనం ఏం చేయలేము. బాబు చట్ట ప్రకారం నీకేముందో నువ్వు చూసుకున్నాయన అని ఆయనకు ఒక సలహా ఇచ్చి పంపించారు. ఇంతకుముందు మీడియేషన్ సెంటర్లో ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళు కాకుండా కొత్తగా మీడియేషన్ సెంటర్లోకి ప్రతి విలేజ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ప్రతి విలేజ్లో ఒక కమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, అక్కడెక్కడే ఆ విలేజ్కి సంబంధించిన గొడవలు మాఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా మేము ఇందులోకి రావాలి అని అంటే వాళ్ళకి ఒక 20 hours ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఈ మీడియేషన్ ఎలా చేయాలి, ఫామ్ ఎలా నింపాలి, రిపోర్ట్ ఎలా రాయాలి, ఎన్ని సిట్టింగ్స్, 3 సిట్టింగ్స్ మ్యాక్సిమం. సో ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు పేర్లు ఇవ్వండి, వాళ్ళందరికీ కలిపి మళ్ళీ ఒకసారి మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని కమ్యూనిటీస్గా, యూనిట్స్గా మేము వాటిని డివైడ్ చేసి మీకు కేసులు వచ్చేదానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇదంతా మనం స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి చేసే ఒక సేవ. మానవ సేవ మాధవ సేవ అన్నారు కదా. చెప్పండి. అమ్మో, ఏసీపీ గారికి డౌట్ అండి, కష్టం చెప్పండి. ఈ భార్య భర్త వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మనం మీడియేషన్
వెరిఫికేషన్ చేసి తర్వాత అవార్డు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ 6 months తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ గొడవ అవుతారు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు అవార్డు చేస్తే మనకు మీరు ఒక మాట చెప్పారు, అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు, కోర్టులో కూడా చేయడానికి అని ఒకటి చెప్పారు మేడం. ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ క్రిమినల్ కేసు కానీ లేకపోతే అటువంటి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అయినప్పుడు ఈ వచ్చేసి అవార్డుకి అది లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఏమైనా ఉన్నదా? లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఏం లేదండి. అవార్డు మామూలుగా అయితే 12 సంవత్సరాలు లోపు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు గొడవ అనుకోండి, వచ్చి ఒక రాజీ పడ్డారు మన దగ్గర, ఇగో నెలకి నీకు 4,000 ఇస్తాను, నువ్వు వాడుకో, మిగతా నా జీతం అడగద్దు. మొగోళ్ళకి జీతం అడిగితే ఎక్కడ లేదు, కోపం వస్తుందండి. భార్య ఎవరన్నా అసలు నీ జీతం ఎంత, నువ్వు సంపాదించేది ఎంత, నాకు ఒకసారి లెక్క చెప్పంటే కథ వాళ్ళు కనపడతారు కదా. సరే బాబు నీ భార్య కంటే ఒక 5,000 ఇవ్వయ్యా బాబు ప్రతి నెల అని అంటే దానిలో ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటాం, అవార్డు తీసుకుంటాం. ప్రతి నెల 5,000 ఇస్తున్నాడు, ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలా? కోర్టులో వేయాలి. డీవీసీ అనుకోండి, ఆ ఇంట్లోనే భార్యకు ఉండడానికి ప్లేసు, సగం ప్లేస్ ఇవ్వాలి. అట్లానే నిర్ణయం అయిన తర్వాత అవార్డు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇంట్లో ఉండద్దు వెళ్ళిపో అని చూపట్టి బయటికి లాగా పంపించాడు అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్గా పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆ అవార్డు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, లేదా మా దగ్గరకు వచ్చినా కానీ ఇమ్మీడియట్గా అవార్డు మళ్ళీ ఆ ఇంటికి పంపించే ప్రక్రియ మేము చేస్తాం. ఒకసారి 498 గొడవ అయింది అనుకోండి, మన వాళ్ళకి కోరికలు ఎక్కువ కదా, బైక్ కావాలి, కార్ కావాలి, అది కూడా అత్తింటి గారి నుంచే రావాలి, అప్పుడే వాటికి జోష్ ఉంటుంది. మనం సొంతంగా బైక్ కొనుక్కొని, మనం సొంతంగా కారు కొనుక్కొని, మనం సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకుంటే అస్సలు పెద్ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఏమి ఉండదు. అత్తగారు ఇచ్చింది అయితే మంచి మజా ఉంటుంది. అట్లాంటి గొడవలు అనుకోండి వస్తారు. ఇంకొకసారి నేను వరకట్నాల గురించి కానీ లేకపోతే నా డిమాండ్ గురించి కానీ వేధించను అని ఒక సెటిల్మెంట్కి వస్తారు, అవార్డు తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మొదలు పెట్టాడు, మళ్ళీ మొదటికే వచ్చింది అనుకోండి వ్యవహారం, అది మీకు కోర్టులో సాక్ష్యంగా మనకు వస్తుంది. ఆల్రెడీ నేరం ఒప్పుకొని వేధించను అని ఒక సెటిల్మెంట్ చేసుకొని పోయాడు. కాబట్టి ఇంకా ఆయన ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం మనకి ఏముండదు. ఆ సెటిల్మెంట్ అవార్డు ఒకసారి కోర్టుకి ఇస్తే బాబు నువ్వు 2-3 సంవత్సరాలు లోపలికి పోయిరానా, నీకు అక్కడ పోలీసులు నీకు అన్ని అత్తగారి మర్యాదలు చేస్తారు జైల్లో అని చెప్పి పంపిస్తారు. సో ప్రతిదీ రికార్డ్ అవుతుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మీకు అట్లాంటి సమస్య ఎదురైనప్పుడు ఇది మీకు ఇంకా మీరేం చెప్పగల చూపిస్తే అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా మీడియేషన్ దాంట్లోకి రావడానికి విల్ఫుల్ ఉన్నారో, కొత్తగా వచ్చారు ఎవరైనా? మన సార్ చెప్పారు సిక్, జైన్, ఆల్ రిలీజియస్ నుంచి. నమస్తే మేడం, నేను ముస్లిం తరఫు నుంచి మేడం. నమస్తే. నమస్తే అండి. కొంచెం నాకు హిందీ రాదు. ఓకే మేడం, మీకు తెలుగు వచ్చు కదా? తెలుగులో మాట్లాడతా, కానీ నా తప్పు అయితే నాకు పర్ఫెక్ట్ రాదు. ఇప్పుడే కదా సెటిల్మెంట్ గురించి మాట్లాడతారు, మీరు 2-3 తప్పు చేసినా మాకేం రాదు. మా దగ్గర మేము 3 years నుంచి మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం మేడం. మా దగ్గర బిల్డింగ్ ఉంది, స్టాఫ్ ఉంది, మా అంతా పెద్దవాళ్ళు కూర్చొని చేస్తారు మేడం. లాస్ట్ 3 yearsలో 98 cases మా దగ్గర రిజిస్టర్ అయింది. 96 cases సాల్వ్ చేసినాం మేడం. 2 cases ఒప్పుకోలేదు మా జడ్జిమెంట్కి, వాళ్ళు మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళిపోయారు మేడం. మా రిక్వెస్ట్ ఉంది, మాకి కూడా ఒక ఆఫీస్ శాంక్షన్ చేయాలా. ముస్లిం సిటీలో ఏం ఆఫీస్ లేదండి, ఒక ఆఫీస్ శాంక్షన్ చేయాలా. మా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక 4 members ట్రైనింగ్ చేయాలి. మీరు ఎవరైతే కావాలనుకున్నారో వాళ్ళందరూ పేర్లు ఇవ్వండి, అందరికి కలిపి ఒకటేసారి మేము ట్రైనింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాం. తర్వాత ఎక్కడ కూర్చోవాలనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది. మా దగ్గర ఆఫీస్ ఉంది మేడం, ఆల్రెడీ ఆఫీస్ ఉంది మేడం, ఆఫీస్ బాయ్ ఉంది, ఆయన డ్యూటీ 8 hours ఉంటుంది మేడం. మళ్ళీ ఆయన దగ్గర అప్లికేషన్ ఇస్తే మేము 15 daysలో ఒక సెకండ్ సండే చేస్తాం మేడం. మా 6 పెద్దవాళ్ళు, మత పెద్దవాళ్ళు కూర్చుంటారు. లీగల్గా మా ఎట్లా మీరు చెప్పారు పర్సనల్గా, దాని లెక్క ప్రకారం ప్రాపర్టీస్ది కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ది కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ఏమైనా ఉంటుంది, అది సాల్వ్ చేస్తాం మేడం.
అది మా దగ్గర ఉంది ఆఫీస్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ అని పెట్టినాం. మా సెక్రటరీ గారు అందరి పేర్లు కలెక్ట్ చేసుకుంటారండి. చేసుకొని అందరికీ కూడా మేము ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. తర్వాత ఎన్జిఓస్ నుంచి ఎవరు వచ్చారండి? ఎన్జిఓస్ అమ్మ, మీ ఎన్జిఓస్ ఇట్లాంటి సేవ చేయడానికి కదా మీరు ఉంది. మీ ఎన్జిఓస్ ఆఫీసులలోనే మీరు కూర్చోవచ్చు, చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ రోజు నుంచి మీరు చేస్తున్నారు సెటిల్మెంట్స్, కానీ అవి ఎక్కడ కోర్టులలో అమలు చేయబడదు కదా. ఏదో ఒక తీర్మానం, పెద్ద మనుషుల తీర్మానం, కానీ దానికి చట్టబద్ధత లేదు. ఈ రోజు నుంచి మీరు ఎక్కడైనా ఒక సెటిల్మెంట్ చేస్తే తీసుకొని లోక్ అదాలత్ రండి, అక్కడ దానికి అవార్డు ఇప్పిస్తే మీరు సెటిల్ చేసినందుకు వాళ్ళు మీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటారు. ఆ అవార్డు దగ్గర పెట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తగా భూమి పట్ట కాగితాలు ఎట్లా దాచుకుంటామో అట్లా దాచుకుంటారు అవార్డు. ఎందుకంటే ఏ క్షణము దానికి తేడా వచ్చినా కానీ కోర్టు నుంచి ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళకి హెల్ప్ జరుగుతుంది. కేసు వేయడము, సాక్ష్యాలు పెట్టడము, ట్రయల్ నడవడం ఇవన్నీ ఏముంటారు, డైరెక్ట్ యాక్షన్. ఎనీ సెటిల్మెంట్ కమ్ విత్ పార్టీస్. చేస్తున్నాం మేడం. ఆల్రెడీ కలెక్టర్ కూడా కొంతమంది రిఫర్ చేస్తున్నాం ట్రైనింగ్ గురించి, సార్తో మాట్లాడాము. ఆఫీస్ కూడా మాకు ఉంది సార్, వాళ్ళకి పర్మిషన్ తోటి ఆఫీస్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, మా ఇండియా ఆఫీస్ కూడా ఇప్పుడు వరకు ఏ చేసినా చేస్తున్నాం. ఓకే. ఇంకా ఇందులో ముందు ఏంటంటే ఎన్జిఓస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ముందుకు వస్తే ఇంకా మంచి దీనికి రిజల్ట్ కొంచెం ఎక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉండొచ్చు. ఓకే మేడం. యాక్చువల్లీ మా దగ్గర ఇప్పుడు 4 ఎన్జిఓస్ కొలాబరేషన్, ఎన్జిఓతో పాటు చిన్న చిన్న వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్, యూత్ సొసైటీస్ కూడా అదో కొలాబరేషన్. ఓకే, వాళ్ళందరితో కలిపి మేము చేస్తాం. ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా చిన్న చిన్న సందేహాలు? గుడ్ ఈవినింగ్, కిషోర్ అండి కావాలి. మేడం, నేను మన క్వాలిటీ మనం ఉంటున్నాను. నేను ప్రస్తుతానికి నేను సుభాష్ నగర్ వాస్తవ్యండి. నేను సుభాష్ నగర్ నిజామాబాద్. సుభాష్ నగర్ నా పని వచ్చేసి తిరువల్ పోలీస్ స్టేషన్ వస్తుంది. మన నిజామాబాద్ టౌన్లో 6 పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది. దీనికి ఏమన్నా పరిధి ఏమన్నా ఉంటుందండి? ఈ పరిధి అంటే ఇప్పుడు నిజామాబాద్ డిస్టిక్ ఇక్కడ ఇటు వచ్చి ఆర్మూరు, ఇటు వచ్చి బోధన వరకు కూడా మేము చూస్తున్నాము. కాకపోతే మీ పరిధిలో మీ పోలీస్ స్టేషన్ కేసులే రావాలని ఏమీ లేదు. మీకు కమ్యూనిటీ సెంటర్స్ ఉంటాయి. కేసెస్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి రిఫర్ అయిన కేసెస్ మా దగ్గరకు వస్తాయి. మేము అవి చూసి ఒక్కొక్క దానికి ప్రియారిటీ చొప్పున మేము పంపిస్తాము. మీరు ఆ పరిధిలో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కేసులే రావాలని ఏం లేదు. మీకు ఏ కేసులైనా రావచ్చు. అయితే మాది మేడం, మాది లారీ ఓనర్స్ కదా, దానికి జనరల్ సెక్రటరీగా నవాజీ కిషోర్. మాది నిజామాబాద్ కి సంబంధించి కాకుండా ఇప్పుడు బోధన్ కానీ, ఆర్మూర్ కానీ, బాన్సువాడ, కామారెడ్డి కానీ, మొత్తం నిజామాబాద్ కానీ కామారెడ్డి 2 జిల్లాలలో ఇలాంటి అప్పుడు చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. సో మేము అక్కడ ఏదైనా పరిష్కారం చేయవచ్చు. బోధనలో ఉన్నాయి సెంటర్స్, ఆర్మూర్లో ఉన్నాయి సెంటర్స్. లేదంటే ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. బోధనలో ఒక 4 తోటి ఒక సెంటర్ క్రియేట్ చేయండి, ట్రైనింగ్ తీసుకోండి, పెట్టుకోండి. ఈ వెహికల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయండి. అదే రావడానికి ప్రతి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. అట్లని ఎక్కడ మేమే డైరెక్ట్ వెళ్ళచ్చా, లేకుంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళని అప్రోచ్ కావాలా? అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అప్రోచ్ కావచ్చు. లేదంటే మీరు ఒక 5-6 డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒక ఎల్ఎస్ లాగా ఫామ్ అయ్యి మీరు వచ్చి మా దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకొని మీరే ఒక సెంటర్ లాగా పెట్టుకోండి. నో ప్రాబ్లం. ఓనర్స్ అసోసియేషన్, ఆటోల అసోసియేషన్, మన హోటల్స్ అసోసియేషన్, లేకపోతే ఇంకా రకరకాల వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎవరు అసోసియేషన్లో వాళ్ళు ఒక కమ్యూనిటీ సెంటర్ని మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఒక 4-5 తోటి, అంటే డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం ఉండాలా, ఒక లేడీ ఉండాలా, పెట్టుకొని మీరు లిస్ట్ పట్టుకొని మేము మా దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళని మేము ట్రైన్ చేసి వాళ్ళని ఒక కమ్యూనిటీగా మేము రిజిస్టర్ చేసుకొని పంపిస్తాము. చెప్పండి. యంగ్ బాయ్కి సేవ చేసే
గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. మేము హిందూ యువత వాలంటీర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పటివరకు పోలీస్ సపోర్ట్ తోటి 133 అన్నోన్ డెడ్ బాడీస్ కి లాస్ట్ రైట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం మేడం. మా దగ్గర టీం ఉంది, ఆఫీస్ ఉంది మేడం. కానీ మా ఏజ్కి మేము అవి సాల్వ్ చేయలేము. అంటే ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే దే కెన్ యూజ్ అవర్ ఆఫీస్. లైక్ ఒక టీమ్ ఇస్తే మా ప్రెసిడెంట్ ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ ఇంట్లో మెంబర్ వాలంటీర్ ఎవరైనా మాకు దే కెన్ యూజ్ అవర్. very great of you. మేడం కాబట్టి మీడియేటర్ గా 25 ఇయర్స్ అబౌవ్ సరిపోతుంది అండ్ జస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మాత్రం ఉంటాం. 25 ఇయర్స్ అబౌవ్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. మీరు చదువుతున్నారా, జాబ్ చేస్తున్నారా? ఎంబీఏ అయిపోయింది. మీరు మెంబర్ లాగా ఉండండి. ఏదైనా యూ టీచింగ్ కేసు వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు చెప్తారు కదా 16 ఏళ్ళలో నేను కూడా ఇదే చేశాను రా, నువ్వు ఇట్లానే చెడిపోతావు, సెల్ ఫోన్ చూస్తే జీవితం నాశనం అయింది, ఆడపిల్లలు చూస్తే జీవితం నాశనం అయింది, నేను ఎంబీఏ చేస్తున్నాను, ఇవన్నీ నేను చూసే వచ్చా, నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఇట్లా గుర్రానికి కడతారు కదా అటు ఇటు. అలా ఉంటేనే చదువు సాగుతుందా బాబు, పక్క చూపులు ఉందని మీరు కూడా అడ్వైజ్ చేయొచ్చు. మీరు కూడా మీ అసోసియేషన్ నుంచి ఒక మెంబర్గా పెట్టుకోండి. ఇంకా వాలంటీర్ ఉన్నారు, ఒక్కరే ఉన్నారా? ఇంకా 4-5 జత చేస్తాను నేను. నో ప్రాబ్లం. ఇచ్చిన పేర్లని మేము కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క యూనిట్ ఒక 5-6 ఉండేటట్టుగా మేము డివైడ్ చేసి మీకు ఇస్తాము. దే విల్ సిట్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్, నో ప్రాబ్లం. కానీ వాటి గ్రేట్ సర్వీస్ అంటే రియల్లీ. కరోనా టైంలో చేశారా? మేడం 15 ఇయర్స్ నుంచి రెగ్యులర్ గా మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాం. డైలీ ఫుడ్ డొనేషన్ ఉంటుంది మేడం. 1537 డేస్ నుంచి మేము రెగ్యులర్ ఈ రోడ్ సైడ్ ఎవరైతే మెంటల్లీ రికార్డెడ్ బెడ్ రిడన్ అయిపోయి రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి ఆర్ఫన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఫుడ్ డొనేషన్ మీద రెగ్యులర్ గా నడుస్తుంది. దెన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మొత్తం నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ వైడ్ ఎవరైతే అన్నోన్ డెడ్ బాడీస్ ఉంటాయో ఎవరు రానట్టు టైంలో ఇప్పుడు దాకా 133 అన్నోన్ డెడ్ బాడీస్ కి అన్ని కమ్యూనిటీస్, హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, ఏ కమ్యూనిటీ అయితే ఆ కమ్యూనిటీ ప్రకారం మేము ఫ్యూనరల్స్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది మేడం. కోవిడ్ టైంలో మేము ఏంటి అంటే ఎక్కడెక్కడ నుంచి బతకడానికి వచ్చి ఇక్కడే స్టక్ అయిపోయింది ఫ్యామిలీస్. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మేము గ్రోసరీస్, రైస్ బ్యాగ్స్ అనేది 1250 బ్యాగ్స్ గ్రోసరీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం టోటల్ గా. సో మా దగ్గర మెంబర్స్ ఉంటారు మేడం, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, కొంతమంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా దీంట్లో మెంబర్స్ గా ఉన్నారు మేడం. ఎవ్రీ మంత్ మెంబర్షిప్ మేము జమ చేసుకుంటూ దాని నుంచి మనం సర్వీస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఆడవాళ్ళు ఒక్కటి కూడా అడగలేదు. మహిళలు, మహారాణులు ఏదో అడగండి. పొద్దు లేస్తే మీకు ఎన్ని గొడవలు ఉంటాయి ఇంటి పక్కోళ్ళతో, ఇంటి ముందోళ్ళతో. మీ భర్తతోటి మీకేం గొడవలు లేవా? ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆడవాళ్ళకి చెప్పండి. అత్తగారి గొడవ అన్నాడు ఉన్నారు ఎవరన్నా? ఏమా మీ దగ్గర ఎవరు రాలేదా అత్తగారు వేధిస్తుందని? నమస్తే అమ్మా, చెప్పు. బాబు ఎవరు బాబు? అమ్మ మీరు ఉన్నారా ఇందులో? మెంబర్ గా ఉన్నారా? వెరీ గుడ్. అమ్మా చదువుకి, విజ్ఞానానికి, చదువుకి, సంస్కారానికి అసలు ఎక్కడ పొందని అసలు కనెక్షన్ లేదు. చదువు రానక్కర్లేదు, సంస్కారం ఉంటే చాలు, లోక జ్ఞానం ఉంటే చాలు, అన్నింటికంటే అది గొప్ప. గుడ్.
నెక్స్ట్ మీరేంటి బాబు? లేచాక నిలబడి. ఓహో, ఓకే 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 ఓకే, అవునా? ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ భర్తల మీద అత్తల మీద కంప్లైంట్ తీసుకొస్తారు కదా. సో మీకు కొంచెమన్నా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పానని నేను అనుకుంటున్నాను. సో దీన్ని బట్టి రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాము. రిపీటెడ్గా కొంత పీరియడ్, టైం పీరియడ్, ఒక 6 months తర్వాత మళ్ళీ 1 year తర్వాత దీని మీద మళ్ళీ ఒకసారి మనం కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం. ఈ సంవత్సర కాలంలో ఎలా జరిగింది, ఏంటి, ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఎలాగ మనకు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, ఇవన్నీ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ ద లీగల్ ఫెడరేషన్ నిజామాబాద్, ఇంకా బసవరెడ్డి గారు, అడిషనల్ డీసీపీ, సబ్ కలెక్టర్ గారు, ఇక్కడ అంతకుముందు ఉన్న ఆర్డీఓస్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎస్హెచ్ఓస్ అండ్ ఏసీపీస్ అందరికీ నమస్కారం. అండ్ ముఖ్యమైన ఇక్కడ హాజరైన మీడియేటర్స్ కూడా. సో డీసీ మ్యామ్ చాలా కాంప్రహెన్సివ్గా సుదీర్ఘంగా చెప్పారు. ఇవి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మీడియేషన్ సంబంధించి హిస్టరీ, ప్రెసెంట్, పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఫ్యూచర్ గురించి ఇవి అన్నీ చెప్పడం జరిగింది. ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ మన సొసైటీలో ఆల్వేస్ ఉంటుంది. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ చాలా చాలా ముఖ్యమైన. సో టెక్నాలజీలో ఒక థియరీ ఉంటుంది, దేర్ కెన్ నాట్ బి ఎనీ క్రైమ్ ఫ్రీ సొసైటీ. సో అందుకని మెడియేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఇండిపెండెన్స్ నుండి చూస్తే ప్రతి కమిటీస్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ కానీ, ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్లో మున్సి కమిషన్, సర్కారియా కమిషన్, సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ 2007, అన్ని కమిటీస్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక ఫాస్ట్ అండ్ స్పీడీ జస్టిస్ డెలివరీ. సో అంతకుముందు జస్టిస్ ముల్లా కమిటీ రిపోర్ట్లో కూడా అదే ఒక ఆస్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మీడియేషన్ ఒక ఆర్బిట్రేషన్, ఒక ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం చాలా గొప్ప అవకాశం ఉంది. అండ్ ఆల్రెడీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక రిప్రజెంటెడ్, అందుకని ఇప్పుడు ప్రతి కమ్యూనిటీ నుండి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ మీడియేటర్గా తీసుకోవడం జరిగింది. సో వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ విజయ్ మ్యామ్ కూడా, మీరు కవర్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్, ఇంకా అవకాశం లేదు చెప్పడానికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Namaskaram. Good evening to all, Honorable District Judge Ma'am, Additional Director Sir, and all the dignitaries on the dais, as well as ఈ సమావేశంలో అందరూ ఏసీపీ గారు, ఏసీపీ, తహసీల్దార్స్, ఇంకా వేరే అధికారులు అందరికీ నమస్కారం అండ్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ యాజ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ డీటెయిల్ బై జడ్జ్ మ్యామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్స్, this conflict resolution mechanisms through arbitration and mediations ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇప్పుడు గ్రౌండ్లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు దాదాపు 8 నెలల నుంచి సబ్ కలెక్టర్ పనిచేస్తున్నాను. గ్రౌండ్లో కూడా చాలామంది జనాలు ఈ వేరే ల్యాండ్ సంబంధించి, ఇంకా హౌస్ హోల్డ్ డిస్ప్యూట్స్, ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్, వేరే రీజన్స్ కోసం వస్తున్నారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ లీగల్ వే టు గో, అపార్ట్ ఫ్రమ్ పోలీస్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోర్ట్స్, ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ సెటిల్మెంట్ మీడియేషన్ కోసం, ఆర్బిట్రేషన్ కోసం ఒక మంచి దారి ఉంది. ఫర్ దాట్ మిడిల్ వే, the middle path has to be found out. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ స్మాల్ ఉంది కాబట్టి, స్టిల్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ often people come to negotiation tables, often people find a way out rather than going to the long and legal battles. So ఈ సమావేశం నుంచి ఏమైనా డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. హోప్ఫుల్లీ it will be helpful for all of us, and hopefully we will learn and understand under the guidance of the fraternity and under the guidance of all the dignitaries. Thank you so much.
ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ ప్రోగ్రామ్కి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి గారు మరియు అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు మరియు సబ్ కలెక్టర్ గారు, వేదిక పైన రాజేంద్ర రెడ్డి సీనియర్ ఎమ్మెల్యే గారు, స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ మరియు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు సాయిరెడ్డి గారు, మరియు లీగల్ సర్వీసెస్ సెక్రటరీ గారు, వేదిక మిగతా ఆనరబుల్ జడ్జెస్, ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియేషన్ సెంటర్ అధ్యక్షులు మరియు తర్వాత పత్రికా విలేకరులు, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రముఖులకు అందరికీ, మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇది ఒక నానుడి ఉంది, రాజీ మార్గమే రాజమార్గం అని పాతకాలం నుంచి ఒక నానుడి మనకు ఉంది. మేడం గారు ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్ ద్వారా వచ్చే ప్రయోజనాలు, లిటిగేషన్స్ను ఫర్దర్గా కొనసాగించకుండా ఉంటే వచ్చే లాభాలు, కొనసాగిస్తే వచ్చే నష్టాలు చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. ముఖ్యంగా దీనికి ద్వారా ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్ ద్వారా పరిష్కరించే సమస్యలను మనం చిన్న చిన్నవిగా చూస్తాము, కానీ అవి పెద్దగా అవి సమాజంలో సొసైటీలో అన్రెస్ట్కు దారితీసే సందర్భాలు కూడా చాలా ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాలు పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం మొక్కలోనే సమస్యలు మొక్కలోనే ఉన్న దశలో చూచేస్తే అవి మనకు పెద్ద సమస్యలుగా ఆవిర్భవించకుండా మనకు ముందు మనం కాపాడగలుగుతాం. ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్లో ఈ మీడియేట్ చేసే వ్యక్తులను చాలా విభిన్న రకాలుగా వెరిఫై చేసి సమాజంలో ఎలాంటి గొడవలకు, ఎలాంటి చెడు ప్రవర్తన కానీ, లేకపోతే క్రిమినల్ కేసులు కానీ, ఇంకా ప్రవర్తనలో ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా ఉన్న వ్యక్తులను, అన్బయాస్డ్ పీపుల్ని చాలా రకాలుగా వెరిఫై చేసి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీడియేషన్ లీగల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు రకరకాల వ్యక్తులు వాళ్ళను కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ జరిగే కేసులు చాలా నిష్పక్షపాతంగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి మీడియేషన్ సెంటర్లో ఇష్యూస్ బాగా సెటిల్ అవుతాయని నేను ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ సిఎంసి సెంటర్లలో మనకు ఇష్యూస్ లాగా చూస్తారు. ఇష్యూని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఒక ఇష్యూ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎవరిది తప్పు అనేది చూస్తాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దీంట్లోకి వచ్చే కేసులు జనరల్గా ఊళ్ళ నుంచి వస్తాయి, లేకపోతే మన ఏరియాలో సిటీ బస్తీలలో నుంచి వస్తాయి. ఇలాంటి అక్కడ డైరెక్ట్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ రావు. ఫస్ట్ అక్కడ లోకల్ పెద్ద మనుషులు, కుటుంబ పెద్ద మనుషులు, లేకపోతే గల్లీ పెద్ద మనుషులు అక్కడ డిస్కషన్ చేసి అక్కడ కాని సమస్యలను ఇక్కడ తీసుకొని వస్తారు. కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో, కొన్ని పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో, కొన్ని అడ్వకేట్స్ దగ్గర అట్లా కొన్ని అవి ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇష్యూ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అవి అక్కడ సెటిల్ కాకుండా ఇక్కడికి వస్తాయి. ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్ కాకుండా మిగతా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సెంటర్లలో ఇష్యూ జరుగుతాయి కదా, అక్కడ ఇష్యూస్ని మనుషులను బట్టి డిస్కస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడ మీడియేషన్ ఎట్లుంటాయంటే ఇరుపక్షాల వ్యక్తులను ఎన్నుకుంటారు. ఆ ఇరుపక్షాల వ్యక్తులు వాళ్ళ సంబంధించిన వ్యక్తులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రమే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. ఇక్కడ ఈ ఇష్యూకి సంబంధం లేని వ్యక్తులు మీడియేటర్లో ఉంటారు. వాళ్ళు ఇష్యూగా చూసి రెండు వర్గాలలో ఎవరు అగ్రెసివ్ ఉన్నారు, ఎవరు తప్పు చేస్తున్నారు అనేది నిష్పక్షపాతంగా అవగాహన చేసుకునే అవకాశం ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో తీర్పులు కూడా మనం చేసే డిస్కషన్ కూడా అదే ఓరియంటేషన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగే తీర్మానాలు, ఇక్కడ జరిగే పరిష్కారాలు చాలా ఉన్నతంగా ఉంటాయని మనం ఆశిస్తున్నాం. ఇది పబ్లిక్లోకి వెళ్ళగలం. పబ్లిక్లోకి వెళ్ళాలంటే మనం ఇక్కడ పత్రికా విలేకరులు, సోషల్ మీడియా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, వీళ్ళందరినీ తరువుగా ప్రచారం చేస్తూ ఏదైనా మేడం గారు చెప్పినట్టు పాకిస్తాన్ ఇండియా యుద్ధం ఇలా కాకుండా జెన్యున్గా దీన్ని పబ్లిక్లో తీసుకెళ్తే పబ్లిక్లో ఎక్కువ మంది ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్ ద్వారా పరిష్కరించే కేసులను పరిశీలించి వాళ్ళు ఇంకా ఫర్దర్గా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అదేవిధంగా నేను డిఎల్ఎస్ఎస్ సెక్రటరీ గారికి నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే
ఇక్కడ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్లో కొన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉంటాయి సార్. అవన్నీ ఒక సక్సెస్ స్టోరీస్ లాగా రాసి పబ్లిక్లో ఒక పత్రికా ప్రకటన విజయవాడ చేస్తే అది ఏమైందంటే పబ్లిక్లో ప్రచారం ఉంటుంది. కానీ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఇట్లా పరిష్కారం జరుగుతాయని చెప్పి ఆ పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి అవన్నీ ఈ 4 కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్స్ ఉన్న సక్సెస్ స్టోరీస్ అన్ని. సో అదేవిధంగా ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్స్ని కూడా మేడం మనం మానిటరింగ్ చేయొచ్చు మేడం. మానిటరింగ్ చేయాలని కూడా ఉంది. సో మీ యొక్క ఆఫీస్లో కూడా మేము విజిట్ చేస్తాము మంత్లీ ఒకసారి తప్పకుండా. సో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మంచిగా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇందులో చేసినా కూడా మేము వాళ్ళకి పిలిపించి వాళ్ళని కూడా మేము ఒక గ్రూప్గా తయారు చేస్తాం. ఎందుకంటే మీ పోలీస్ స్టేషన్లో మీకు సంబంధించిన వివిధ గ్రామాలకు మీకు రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళు, సోషల్ వెల్ఫేర్ ప్రజల కోసం పనిచేయాలనుకున్న వాళ్ళకు పేరు రిఫర్ చేయిస్తాం. చేసే తప్పకుండా మనం ఒక గ్రూప్గా తయారు చేస్తాం, ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. థ్యాంక్ యూ. Now I request from Rajendra Reddy to address the gathering. Lakshmi garu and additional collector Kanjit garu, ASP Baswareti garu, and Legal Services Authority Uday Bhaskar garu, and my friend and President of Bar Association Sarili garu. First of all, I am really happy I attended this awareness program and the interaction. ఎందుకంటే ఇన్ని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ చేసిన కానీ ఇంత కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ ఇంత ఎఫెక్టివ్గా చెప్పడం అంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ టైమ్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఎఫెక్టివ్. ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ద వాలంటీర్స్ హావ్ లెర్న్డ్ ద లాట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ విల్ బి ఫెయిలింగ్ ఇన్ మై డ్యూటీ ఇఫ్ ఐ డు నాట్ అప్రిషియేట్ ఈ వాలంటీర్స్ ఎవరైతే ప్రోబోనో డబ్బులు లేకుండా ఆంబేరియం లేకుండా ఎవరైతే ముందర వచ్చారో, వెదర్ దే ఆర్ రిటైర్డ్ ఆర్ వెదర్ దే ఆర్ యంగ్స్టర్స్, నేను వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తున్నాను. వాళ్ళ ఒక ఇట్ షోస్ దట్ హ్యూమానిటీ స్టిల్ అలైవ్ ఇన్ కమ్యూనిటీ. అండ్ హ్యూమానిటీకి వస్తే సాయిబాబు అండ్ హిస్ సొసైటీ అంటే దో ఈజ్ యంగర్ టు మీ, నేను పెద్ద అడ్మైరర్. A true example of humanity and selflessness. Madam, the examples used right from the importance of zero, mathematical education, then historical and mythological Lord Krishna's role as a mediator, and what happens when the mediation fails or when the parties do not agree. Then present war good example which you have given, very very valid examples which will be effective in registering in the minds of the volunteers. Madam, inkoti మా దగ్గర అని కాదు, ఇట్స్ కామన్ సేయింగ్. అది చిన్నకి వాన పెద్దగా ఉంటుంది. మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు. ఈగోస్ ప్రాబ్లం రైట్ ఎట్ ద రూట్ లెవెల్ సాల్వ్ అవుతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కోర్టు వరకు రావు. కోర్టుకు వస్తే ఫ్యామిలీస్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ an advocate, I am telling that families are destroyed. And this effort is very laudable and it's a revolutionary effort. And in any revolution there is a losing side, even in a successful revolution. In this, the irony is the advocates are the losing side. It is hitting at the income. So anything that ends well, we are all for it. We are all for it, and I really appreciate Legal Services Authority Secretary, staff, and especially Madam Justice, and help offered by the police, and I am sure this will help in reducing the litigation a lot and keeping peace and harmony in the village level of the community. Thank you. It is my honor and privilege to deliver the vote of thanks on behalf of our organization team, DLS in Nizamabad. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Principal District and Session Judge Srimati G.V.N. Bharathalakshmi Madam for her inspiring leadership and gracious presence. Ma'am, your continued support for the community mediation initiative has been a source of strength and guidance. I sincerely thank Additional Collector of Nizamabad, Sri Ankit Garu, and Sub Collector Bodhan, Sri Vikas Garu, and Additional DCP Baswareti Garu for their valuable participation and encouragement, which reinforces the collaborative effort between administration and justice. I also express my deep appreciation to Sri M. Rajendra Reddy Garu,
member of the Bar Council, and Sri M. Sai Reddy Garu, President of the Bar Association Nizamabad, for their involvement and continued advocacy and inclusive justice. Special thanks to the representatives of the social organizations, NGOs, community groups, and police officials who are supporting the implementation and expansion of the community mediation program. Last but not least, I thank all the community members, volunteers, and participants, and print and electronic media whose active involvement make this program truly impactful. Once again, thank you all for your presence and support. Thank you. రండి రాజేంద్ర రెడ్డి గారు రండి. పిఎల్వి సార్ రండి. అమ్మ కొద్దిగా సరకాలమ్మా మీరు అమ్మా కొద్దిగా. నెక్స్ట్ నిజామాబాద్ సిఎంఈ గ్రూప్ రవీందర్ అండ్ హిస్ గ్రూప్ ముందుగా రవీందర్ శ్రీనివాస్ నెక్స్ట్ జీవన్ రావు